मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो दो भगवान। दर की दवा तुम्हारे पास है, दर की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीगी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या हम ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरे नामे कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या हम ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरे नामे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छारी बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते है पुकार, भक्त तेरी द्वार करते ही पुकार, दास व्यासो तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रसाद भगवत प्रसाद यश प्रसाद प्रतिकत अपि ध्येयं स्तुवाम तस्य यश श्री शांद वंदे गुरु श्री चरणारविंद आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैका पितरु कमलायताक्षो विशंभर द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणायावतारो कलशाय जगन्नाथ सुताय सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलेन कौस्तुभम् नासाग्रे वरौ मुकुटिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायण नमस्कृतं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजसुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं द्वादश वयस किशोरमूर्ति क्षेमवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन शुकमुनिचरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसी कानन जतर पदे माँ बनानी चौ पुराणम पाठानम जतर ततर सन्निहित हरे हरि भक्ति पराजित हरिर नाम परायणा दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই জয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। সকল সুতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার। কৃপা করে চরণ ধুলি দাও শিরতে আমার। দুর্গমে প্রদীমে বৈষ্ণব কলতে পাদে নগতের মোহ সকরি পাজষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম সকরি পাজষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম সকরি পাজষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম। বলো শ্রী চৈতন্য ভাগবত পুরাণে কি, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় কি। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন সনাতন গোস্বামী পাদ। এই সনাতন গোস্বামী পাদ আগামী কল্যর তিথিতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। সমস্ত ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবনবাসীগণ সনাতন গোস্বামী পাদকে বাবা বলে ডাকতেন। সনাতন গোস্বামী পাদ তিরোধান হওয়ার পর তিনার দাহ সংস্কার করার জন্য সমস্ত ব্রজবাসীগণ গিয়েছিলেন এবং মস্তক মুন্ডন করেছিলেন। সেই থেকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের আগামী কল্যর পূর্ণিমাকে মুরিয়া পুন বলা হয়। আমরা বলি গুরু পূর্ণিমা। এই গুরু পূর্ণিমা তিথিটি মহাপ্রভু প্রচার করে গিয়েছেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় লিখে গিয়েছেন, ভাগবতের পঞ্চম মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ৮ নম্বর পয়ার থেকে আপনারা দেখতে পাবেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করছেন, এই আষাঢ় পূর্ণিমাকে গুরু পূর্ণিমা বলা হয়। অতএব তুমি এই গুরু পূর্ণিমা দিবসে গুরু পূজা কোথায় করবে? গুরু পূর্ণিমা দিবসে ব্যাসদেবের পূজা করিতে হয়। ব্যাসদেব হলেন ভগবানের 17তম অবতার। তিনি 4 বেদ, 6 শাস্ত্র, 18 পুরাণ, শ্রীমদ ভগবত গীতা এবং মহাভারত আদি রচনা করে আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করে গিয়েছেন, আমাদের যে চৈতন্য উদয় করে দিয়েছেন, তাই তিনি হলেন আমাদের চৈতা গুরু। অনাদির আদি গোবিন্দ হলেন জগৎগুরু, আর জগৎগুরু এক অংশে ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই আগামী কল্যের এই পূর্ণিমাকে আষাঢ় পূর্ণিমা, গুরু পূর্ণিমা, ব্যাস পূজা, মুরিয়া পুন ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে আছে। বিগত 5 দিন যাবৎ গিরিরাজ গোবর্ধন তটে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম, লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়। মানুষের মালা যেন গিরিরাজ মহারাজ পরিধান করে আছেন। দিন রাত 24 ঘন্টা গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা হচ্ছে, মানসী গঙ্গায় স্নান হচ্ছে, আর উড়িয়া পুন পালন হচ্ছে। এই উড়িয়া পুন মুরিয়া পুন বলা হয়। মস্তক মুন্ডন করেছেন। তাই আগামী কল্য দেখবেন
সব বাবাজিদের মস্তক মুন্ডন, সব ব্রজবাসীরা মস্তক মুন্ডন করবেন। এটি একটি চিরপ্রথা, 500 বৎসর ধরে চলে আসতেছে শ্রীধাম বৃন্দাবনের ব্রজভূমিতে। পিতৃদেব বিয়োগের যেমন সুখ প্রকাশের হেতু মস্তক মুন্ডন করা হয়, ঠিক তেমনি ভাবে সনাতন গোস্বামী পাদেরও কারণে মস্তক মুন্ডন হয়েছে। তাহলে এই যে ব্যাস পূজা, এই যে গুরু পূর্ণিমা, এটা কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনি প্রচার এবং প্রকাশ করে গিয়েছেন, তিনি নিজে আচরণ করে শিখিয়ে গিয়েছেন। এই বিষয়ে গতকালকে আমরা প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় বিস্তারিতভাবে আস্বাদন করেছি যে মুরিয়া পুন কাকে বলা হয়, ব্যাস পূজা কিভাবে করতে হয়। গোরখপুর গীতা প্রেসের যে ভাগবত আছে, সেই ভাগবতের প্রথম খণ্ডেতে দেখতে পাবেন ব্যাসদেবের পূজা পদ্ধতির কথা বর্ণন করা আছে। কি মন্ত্রে আচমন দিতে হবে, কি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করতে হবে, কি মন্ত্রে নাকি পুষ্প চন্দন ফুল মালা নৈবেদ্য অর্পণ করতে হয়, তার মন্ত্র বিস্তারিতভাবে আছে দেওয়া। এবং আগামী করল আমরাও সবাই ব্যাস পূজা করব, তৎসঙ্গে গুরুদেবের পূজা করব। গুরুদেব, পরম গুরুদেব, পরাৎপর গুরুদেব, পরমেষ্ঠী গুরুদেব, এইভাবে গুরু পরম্পরা অনুসারে সকলের পূজা করবেন। যদিও শাস্ত্রে বর্ণনা আছে গুরু পূর্ণিমা দিবসে সাক্ষাৎ গিয়ে গুরুদেবের পূজা করিতে হয়, কিন্তু বর্তমান জগতে মানুষের সময়ের অভাব, কারুবা অর্থের অভাব, অতি দূর দূরান্তর থেকে গিয়ে গুরু পূজা করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এই জন্য বৎসরে একদিন গুরু পূজার উৎসবের মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণন করে গিয়েছেন। যদিও প্রতিদিন আমরা চিত্রপটে শ্রী গুরুদেবের পূজা করে থাকি, কিন্তু গুরু পূর্ণিমা দিনের বিশেষ বিধান হলো স্বহস্তে সাক্ষাৎ গিয়ে গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে আপনি গুরু পূজাই করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সকলের দ্বারা সেটা হয় না। গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে 3 দিন যাবৎ আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে। শ্রীগুরু কাহাকে বলে, সদ্গুরু কাহাকে বলে, গুরু চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা কি, দীক্ষা কাহাকে বলে, দীক্ষা মন্ত্র কত প্রকার ও কি কি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে বিগত 4 দিন যাবতই আস্বাদন করে যাচ্ছি। আজ আমরা সনাতন গোস্বামী পাদের জীবনী কথা আস্বাদন করব, কারণ সনাতন গোস্বামী পাদ এই পূর্ণিমাতেই তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই শাস্ত্রে বলেছেন যেদিন যে মহাত্মা নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন সেই দিন তাহার মহিমা কীর্তন করিতে হয়। আমাদের জীব জগতে জীবের কোনো জন্মবার্ষিকী তিথি পালন করা হয় না। আমাদের যত সাধুগুরু বৈষ্ণব আছেন, বাবাজি মহারাজরা আছেন, সরগোস্বামীগণ আছেন, অষ্টকবিরাজ আছেন, দ্বাদশ গোপাল আছেন, 64 মহান্ত আছেন, কারোই জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় না। সবারই মৃত্যুবার্ষিকী অর্থাৎ তিরোধান তিথি পালন করা হয়। তাই যার যেদিন তিরোধান তার মহিমার কথা কীর্তন করতে হয়, শ্রবণ করতে হয়, এটাই শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছে। তাই এই গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা সনাতন গোস্বামী পাদের জীবনী কথা আস্বাদন করব। তিনি কিভাবে সাধনা ভজন করে ভগবান পদপদ্ম লাভ করেছেন, একজন ভক্তেরটা আরেকজন ভক্তর করণীয় এবং স্মরণীয়, সেইভাবে সাধনা ভজন করে তিনিও ভগবান পদপদ্ম লাভ করতে পারেন। শ্রীমৎ জীব গোস্বামী পাদ তিনার লঘু বৈষ্ণব তুষণী নামক গ্রন্থেতে তিনি তিনার বংশ পরিচয় এবং গোত্র পরিচয়ের কথা প্রদান করে গিয়েছেন। তাই সেখানেই লেখা আছে যে সনাতন গোস্বামী পাদ তারা প্রথমে কর্ণাটকে তারা ছিলেন, পরে তারা নবদ্বীপে এসেছেন, মানে নদিয়াতে এসেছেন, নদিয়া জেলায়। তাহলে প্রথমে তারা কোথায় ছিলেন? কর্ণাটক। কর্ণাটক দেশের অধিপতি ছিলেন তাদের পূর্বজ
তাদের পূর্বপুরুষের কথা বলছেন। অধিপতি ছিলেন, রাজা ছিলেন, রাজগদ্দিতে রাজকার্য করতেন, দেশাধিপতি ছিলেন এবং তারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় যদুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনাদের পূর্বপুরুষ সর্বজ্ঞ জগৎগুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে। সর্বজ্ঞ জগৎগুরু যেমন দেশাধিপতি রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে আবার অপূর্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনি সদাচার সম্পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনার নিকট থেকে দীক্ষা শিক্ষা লাভ করার জন্য বহু লোক আসত, তিনার কাছ থেকে শাস্ত্র বৃদ্ধাদি শিক্ষা লাভ করত, দীক্ষা গ্রহণ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। সেই জগৎগুরু সর্বজ্ঞের পুত্র নাম ছিল অনিরুদ্ধ দেব। অনিরুদ্ধ দেবী দুটি বিবাহ করেছিলেন। দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। প্রথম পুত্রের নাম ছিল শ্রী রূপেশ্বর, দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল হরিহর দেব। তারা উভয়েই শাস্ত্রবিদ্যা এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গ ছিলেন। রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গ আর হরিহর ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গ। বিদ্যার মধ্যে দুটি বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, শাস্ত্রবিদ্যা আর অস্ত্রবিদ্যা। বিদ্যা শস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ দেবিদ প্রতিপত্তয়ে প্রথমা আদরে সদা দ্বিতীয়া হাস্যতে বৃদ্ধা। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শাস্ত্রবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, কারণ শাস্ত্রবিদ্যা আপনি বিছনায় শুয়ে শুয়েও প্রয়োগ করতে পারবেন। পিতামহ ভীষ্ম সরসজ্জার মধ্যে শয়ন করে শাস্ত্রবিদ্যা প্রয়োগ করে গিয়েছেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা তো তখন প্রয়োগ করতে পারেন নাই। এই জন্য বলছেন অস্ত্রবিদ্যাটা বৃদ্ধকালে হাস্যের হয়ে যায়। এবার কি হলো, যিনি শাস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছেন তিনি মহাপণ্ডিত হয়ে গেছেন, আর যিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন তিনি একটু দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে গেলেন। এক ভাই মহাপণ্ডিত আর এক ভাই মহাখল। তাই রূপেশ্বর চিন্তা করলেন আমরা দুই ভাই একসঙ্গে এখানে বাস করা যাবে না, অতএব পিতাজি আপনি রাজ্যকে বিভক্ত করে দুই ভাইকে দুই দেশে রাজা করে দিয়ে যান। অনিরুদ্ধ মহাশয় দুই ভাগে কর্ণাটককে বিভক্ত করলেন, করে দুই দেশের রাজা করে দিলেন দুই পুত্রকে। কিন্তু ছোট ভাই হরিহর দেব বড় ভাইয়ের রাজ্যকে আক্রমণ করার জন্য, দখল করার জন্য চক্রান্ত শুরু করলেন। তিনি দেখলেন যে যে বস্তু থেকে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা সেই বস্তু ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ, এটাই তো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। দেখলেন যে এই রাজ্য থাকলে আমার প্রাণ নষ্ট হবে, আমার স্ত্রী নষ্ট হবে, সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি কি করলেন, মাত্র 8টি অশ্ব যুগে স্বপত্নী সহিত তিনি কর্ণাটকে ত্যাগ করে পৌলস্ত্য দেশে গমন করলেন, অর্থাৎ জগন্নাথপুরীর দিকেই তিনি রওনা হয়ে গেলেন। সেই দেশের অধিপতির নাম ছিল শেখরেশ্বর। পৌলস্ত্য দেশের অধিপতি শেখরেশ্বরের সঙ্গে পূর্ব থেকে তিনার মিত্রতা ছিল। তিনিও জগন্নাথ মন্দির দর্শন করার জন্য গিয়েছেন, আর সেই স্থানে দর্শন হয়ে গেল রূপেশ্বরের সঙ্গে। একই রূপেশ্বর, তুমি এখানে কি ব্যাপার? তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন শ্রী শেখরেশ্বর বললেন, মিত্র তুমি আমার রাজ্যে চলো, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। রূপেশ্বর বেশ কিছুদিন পদ্মনাভ জগন্নাথ দেবীর পূজা করলেন, আরাধনা করলেন, জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলেন, আপনি কৃপা করে আমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করুন। ভগবানের কৃপায়, পদ্মলোচন জগন্নাথ দেবীর কৃপাতে বেশ কিছুদিন পরে তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন এবং সেই পুত্রের নাম রেখেছিলেন পদ্মনাভ। সেই পদ্মনাভ যখন বড় হলেন আর তখন তিনিও বেদ বিদ্বান হয়ে গেলেন। তখন তিনি চন্দ্রশেখরের
রাজ্য থেকে বললেন যে আমরা আর এখানে থাকব না, আমরা কিছুদিন গঙ্গার তটে বাস করব। এই ভারতবর্ষের মধ্যে গঙ্গা হলো শ্রেষ্ঠ, সমস্ত নদীগণের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ। তাই গঙ্গার মতো তীর্থ কলিযুগে আর নেই, আমরা গঙ্গার তটে বাস করতে যাব। সেখান থেকে ত্যাগ করে গঙ্গার তটে আসার জন্য নৈহাটিতে এসে বাস করেছিলেন। এখনো নৈহাটি রেল স্টেশন আছে। কৃষ্ণনগর থেকে যদি কেউ শিয়ালদা যায় তাহলে সেই রাস্তাতেই তারা নৈহাটি পাবেন। সেখানে বাস করলেন। তাতে কি হলো, তিনার 8টি কন্যা সন্তান উৎপন্ন হলো আর 5টি পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। সকলেই বেদশাস্ত্র পরাঙ্গন, সদাচারী, প্রসাদে বুঝি ভালোভাবে সাধন ভজন করে যাচ্ছেন। এই পুত্রদের নাম তিনি রেখেছিলেন পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। এই 5 পুত্রের মধ্যে যিনি মুকুন্দ দেব ছিলেন, এই মুকুন্দ দেব জ্ঞাতিগণের দ্বারা বড় উৎপীড়িত হয়েছিলেন, যার কারণে তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে চলে যান আর সেখানে গিয়ে গৃহ নির্মাণ করেন, যাকে বর্তমানে বলা হয় যশোর। যশোহীর ফতেয়াবাদ নামক স্থানে সেইখানে গিয়ে তিনি কিছুদিন সেখানে বাস করেন মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই কথা জানা যায়। যাই হোক, সেইখানে গৃহে তারা সর্বদা বাস করতে শুরু করলেন, গৃহ নির্মাণ করে। মুকুন্দ দেবীর পুত্র হলেন কুমার দেব। কুমার দেবীর অনেকগুলি সন্তান ছিল, তার মধ্যে সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী আর অনুপম বা ভল্লভ, তারা 3 জনই হলেন মহাভাগবত, মহাভক্ত, পরম বৈষ্ণব, সরগোস্বামীর মধ্যে 2। বংশ পরম্পরাটা উল্লেখ করে গিয়েছেন। তাহলে শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সনাতন গোস্বামী পাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1488 খ্রিস্টাব্দে। শ্রী রূপ গোস্বামীর জন্ম হয়েছিল 1493 খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী থেকে রূপ গোস্বামী 5 বছরের ছোট ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য তখন তারা সেখান থেকে মামার বাড়িতে চলে আসেন। গৌড়ের নিকট, তখন গৌড় নামে একটি রাজধানী ছিল, যাকে গৌরমণ্ডল বলা হয়। গৌড়ের নিকটে সাকুরমা নামক ক্ষুদ্র এক পল্লীতে মাতুলালয়ে থেকে তারা লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেন। ছোটকালে মা বাবা মারা গিয়েছিলেন, তাই সেখানে লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেন। সেই সময়ে গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন হুসেন শাহ, মুসলমান রাজা। এর আগে ছিলেন সুবুদ্ধি রায়, গৌড়ের বাদশাহ মানে রাজা সুবুদ্ধি রায় ছিলেন। আর সে তারপরে রূপ সনাতনের সময় যখন আসলো, সেই সময়ে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ হয়েছিলেন। এই হুসেন শাহ সজ্জন লোকের মুখে শুনতে পেলেন শ্রী রূপ আর শ্রী সনাতনের মহিমার কথা। তারা এতই শাস্ত্রজ্ঞ, এতই পারদর্শী, এতই বুদ্ধিমান, তখন তাদেরকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করবেন, কিন্তু মন্ত্রী পদে প্রথম গ্রহণ করতে চাইলেন না। কিন্তু পরে চিন্তা করলেন, রাজা যবনরাজ, যদি রাজআজ্ঞা পালন না করি তাহলে রাজদ্রোহী, দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। ম্লেচ্ছ ভয়ে তখন রাজকার্য অঙ্গীকার করেছিলেন রূপ সনাতন গোস্বামী 2 জন। যবন রাজার ভয়ে তারা কার্য করতে লাগলেন। বাদশাহ তাদেরকে প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ দান করেছিলেন। শ্রী রূপ এবং সনাতন
গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করিতে লাগিলেন আর সেখান থেকে রাজকার্য করতে শুরু করলেন। দেশ বিদেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণগণ আগমন করতেন তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, সাক্ষাৎ করার জন্য, কথা বলার জন্য। সেই সময়ও কর্ণাটক থেকে তাদের পূর্বপুরুষগণ, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগণ, ব্রাহ্মণগণ তারাও আসতেন শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত শোনার জন্য, জানার জন্য। রূপ সনাতন গোস্বামীপাদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্থাপন করে দিয়ে বলতেন, এইভাবেই তোমরা কাজ করো। সেইভাবেই তারা কাজ করতেন। গঙ্গার নিকটে তাদের বসতবাটি স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যপিও ওই গ্রাম ভট্টবাটি নামে খ্যাত আছে। নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণগণ পর্যন্ত রামকেলি গ্রামেতে আসতেন, রূপ সনাতন গোস্বামী পাদের কাছ থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে যেতেন। শ্রী রূপ সনাতনের অধ্যাপক ছিল গৌরীর অলঙ্কার স্বরূপ বিদ্যাভূষণ পাদ। তাহার দর্শন শাস্ত্র, তার নিকট থেকে গুরু পরম্পরা বা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন রূপ সনাতন গোস্বামীগণ দুইজন। নবদ্বীপের সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বৃদ্ধা বাচস্পতির নিকট থেকেও তারা শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন, ন্যায় বেদান্ত পড়েছেন। এছাড়াও তাদের শিক্ষক ছিলেন শ্রী পরমানন্দ ভট্টাচার্য, তাদের শিক্ষক ছিলেন শ্রী রামপদ ভট্টপ্রাদ প্রভৃতি। ভাগবতের দশম টিকাতে এদের নাম উল্লেখ করে গিয়েছেন সনাতন গোস্বামী পাদ। তাহলে দেখা গেল শ্রী সনাতন, শ্রী রূপ এবং শ্রী অনুপম এই তিন ভাই শৈশবকাল হইতেই ভগবত ভক্তি লাভ সম্পূর্ণ ছিলেন। জাতিস্মর পূর্বজন্মের তাদের ভজন স্বীকৃতি ছিল। তারা তাদের গৃহ সন্নিধি বৃন্দাবন ধাম তৈরি করবেন। রাজা হুসেন শাহকে বললেন, আমরা বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে যাব, আপনার রাজকার্যের ভার অন্য কারো উপরে প্রদান করুন। রাজা বলছে, এইখানেই বৃন্দাবন বানাও, বানিয়ে এটাই আস্বাদন করো, তবু তোমাদেরকে রাজকার্য থেকে ছাড়া যাবে না। তাই রামকেলি গ্রামে আজবদি গেলে পরে দেখবেন রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ, গোবর্ধন পর্বত, বৃন্দাবন এগুলা তৈরি করেছিলেন। আর সেইভাবে চিন্তন করে করে সেখানে ভজন করতেন। বৃন্দাবন স্মৃতিতে সুরম্য, তমাল, কদম্ব, জ্যোতি, তুলসী কানন তৈরি করেছিলেন এবং তার মধ্যে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড নামক সরোবরও খনন করেছিলেন, যা অদ্যপদি দেখা যাচ্ছে। প্রতিদিন নিত্য মদন মোহনের সেবায় নিমগ্ন থাকিতেন আর সময় সময়ে রাজকার্য করিতেন। তারা লোক পরস্পরায় গৌর সুন্দরীর চরিত্রাবতী শুনেছেন, কিন্তু দর্শন করতে এখনো পারেন নাই। দর্শনের জন্য বড় উৎকণ্ঠা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে। তিনার লীলা কথা অহরহ ভক্তদের মুখ থেকে তারা শুনে যাচ্ছেন, কিন্তু অন্তরের মধ্যে বড়ই ব্যথা যে আমরা মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারলাম না। হঠাৎ করে কে যেন এসে বললেন, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো পণ্ডিত, কিছুদিন পরেই পতিতি পাবন গৌর সুন্দর এই স্থানে আসবেন, পদার্পণ করবেন। বড় আনন্দ। সনাতন গোস্বামী পাদের বয়স যখন অল্প ছিল, তখন একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন এক ব্রাহ্মণ এসে তিনাকে একখানি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ প্রদান করে গিয়েছেন। সনাতন গোস্বামী পাদ ভাগবত পেয়ে অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। স্বপ্ন যখন ভেঙে গেলেন, তখন আর কাউকে দেখতে পেলেন না, বড়ই দুঃখিত হলেন। সকালে বেলা স্নান সেরে পূজা কার্য সমাপ্তি করে তিনি বসেছেন আর রাত্রিবেলার স্বপ্নের কথা চিন্তা করতেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে এসে তিনার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে সনাতন, তুমি এই ভাগবত কানি নাও, নিত্য অধ্যয়ন করো, ইহাতে তোমার সর্বসিদ্ধি হইবে। এই কথা বলে ব্রাহ্মণ ভাগবতটি দিয়ে চলে গেলেন, আর তিনাকেই দেখা গেল না। তো এইভাবে সনাতন গোস্বামী পাদ ভাগবত প্রাপ্তি হয়েছিলেন।
এবং তিনি সেই ভাগবত অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন। ভাগবত প্রাপ্তিতে সনাতন গোস্বামী পাদের আনন্দের সীমা রইল না। প্রতিদিন এইভাবে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। একমাত্র সর্বশাস্ত্র জ্ঞানে অধ্যয়ন করতেন। ভাগবতকে সর্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সনাতন গোস্বামী পাদে শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে একটি শ্লোক রচনা করে গিয়েছিলেন। মদেক বন্ধুম মত সঙ্গী মত গুরু মত মহাধনম মত নিস্তারকং মত ভাগ্যং মদানন্দ নমস্তুতে। অর্থাৎ সনাতন গোস্বামী পাদ ভাগবত শাস্ত্রের বন্দনা করতে গিয়ে বললেন যে আমার একমাত্র সঙ্গী হলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার একমাত্র বন্ধু হলেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার একমাত্র গুরু হলেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার একমাত্র ধন সর্বসম্পদ স্বরূপ হলেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার মুক্তিদাতা আমার নিস্তারক হলেন এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার ভাগ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, আমার আনন্দের স্বরূপ আমার ভাগবত মহাপুরাণ। তাই সেই ভাগবত পুরাণকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। এইভাবে তিনি ভাগবতকে অধ্যয়ন করতেন। এদিকে কি হয়েছে, নদিয়ার প্রাণধন শ্রী গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তিনি প্রথম 6 বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করলেন দক্ষিণ ভারত আদি। তারপরে তিনি শ্রী নীলাচলে গেলেন। শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন বাস করলেন, রথযাত্রা করলেন। তারপরে ইচ্ছা হলো আমি বৃন্দাবন দেখতে যাব। বৃন্দাবন দেখার জন্য তিনি রওনা হয়েছেন। এই সংবাদও কিন্তু রূপ সনাতন গোস্বামীর কাছে এসে পৌঁছতেছে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গমন পুরীতে এই কথা শুনে রূপ সনাতন গোস্বামী পদ মূর্ছিত হয়ে গিয়েছিলেন। কেন বলে, মনে হয় এই জীবনে আর তিনার দর্শন পাব না। সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থ ভ্রমণে চলে গেছেন, তাকে পাওয়া যায়। সেই সময়ে দৈববাণী হয়েছিল, আকাশবাণী হয়েছিল, তোমরা চিন্তা করো না, করুণাময় গৌরহরি অতি শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসবেন। দৈববাণীর আশ্বাস পেয়ে রূপ সনাতন গোস্বামী পাদগণ তখন সুস্থির হয়েছিলেন। 6 বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করলেন মহাপ্রভু, আর 5 বৎসর রথযাত্রা করলেন জগন্নাথপুরীতে। তারপরে তিনি বেরোলেন জন্মভূমি মাতৃদেবীকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাবেন। 5 বৎসর সুখে পুরীতে অবস্থান করে জননী এবং শ্রী গঙ্গা দর্শন করার জন্য মহাপ্রভু গৌরমণ্ডলে আগমন হল। সমস্ত ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা রইল না। বহুদিন পরে গৌর সুন্দরকে তারা পেয়েছেন। তাই সচিমাতা আদি সকলেই গৌর সুন্দরকে দর্শন করার জন্য এসেছিলেন শান্তিপুরে। সেখানে বেশ কিছুদিন বাস করলেন। সচিমাতা সহস্তে রন্ধন করে মহাপ্রভুকে সেবা করিয়েছিলেন, সমস্ত ভক্তগণ সেবা করেছিলেন। প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে কিছুদিন সুখে বাস করার পরে সেখান থেকে তিনি রামকেলি গ্রামে এসেছিলেন। এই কথা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের 166 নম্বর পয়ারের মধ্যে লেখা আছে। ওইতে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম, গৌরের নিকট গ্রাম অতি অনুপম, যাহা নিত্য করেন প্রভু প্রেমে অচেতন, কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ। মহাপ্রভুকে দেখার জন্য কোটি কোটি লোকের সেখানে সমাবেশ হয়েছিল রামকেলি গ্রামেতে। মহাপ্রভুর প্রভাব শুনে বাদশাহ হুসেন শাহ তো বড় চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা এত দ্রব্য প্রজাদেরকে দান দক্ষিণা করি, তারপরও প্রজারা আমাদের পিছনে পিছনে ছুটে না, অথচ এই সন্ন্যাসী তো কেউকে কিছু দেয় না, সন্ন্যাসী তো কোনো ধন নেই, তাহলে তার পিছনে এত লোক ছুটতেছে কেন? তার কারণটি কি? বিনা দানে এত লোক যায় তার পাছে, সে তো গুসা ইহা জানিবে নিশ্চিতে। কাজী জব নিহার না করিও হিংসন, আপন ইচ্ছায় বলুক যাহা উহার মান। এই
বাদশাহ হুসেন শাহ তিনি তখন চিন্তা করলেন, চিন্তা করে বললেন যে এই ব্যক্তি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। বিনা পয়সায় বিনা দানে তার পিছনে যদি কোটি লোক ধায় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বর স্বরূপ। অতএব তিনি তিনার মনের ইচ্ছা মতো তিনার ধর্ম প্রচার করুক, কোনো কাজী কোনো জবন কখনো কাউকে বাধা দিবেন না, কাউকে হিংসা করবেন না, এইভাবে তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। চতুর্দিক থেকে লোক মহাপ্রভুকে দেখার জন্য আসলেন। কেশব ছত্রী বাদশাহের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। বাদশাহ তাকে প্রভু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি তো হিন্দু, কেশব ছত্রীকে, তুমি তো হিন্দু, আমি শুনেছি একজন সন্ন্যাসী নাকি তোমাদের এসেছে, সেই সন্ন্যাসী কে বলো। কেশব ছত্রী মনে মনে চিন্তা করলেন এই যবনরাজ, তাকে আসল কথা বলা যাবে না। যদি আসল কথা বলতে গেলে সে হিংসা করে, বিদ্রোহী করে, তাহলে তো বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আরে না না, আপনি কার মুখে শুনেছেন লক্ষ লোক নিয়ে ঘুরতেছে? ওনাকে দেখার জন্য 2-4 জন লোক এসেছে। বাদশাহ মনে মনে চিন্তা করলেন, তুমি আমার কাছে কথা লুকাচ্ছ, ছাপাচ্ছ, আচ্ছা ঠিক আছে। সনাতন গোস্বামী পাদকে ডাকলেন, পরীক্ষা করছেন বাদশাহ। সনাতন গোস্বামীকে ডাকলেন, বলেন তো তোমাদের একজন সন্ন্যাসী নাকি এসেছে, তার পিছনে লক্ষ লোক ঘুরতেছে, সে কে? সনাতন গোস্বামী বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে রাজগদ্দি দিয়ে রাজ্যে বসিয়েছে, যে ব্যক্তি আপনাকে রাজগদ্দি দিয়ে রাজ্যতে বসিয়েছে, আপনার রাজধানী চালাচ্ছে, সেই এসেছে, অর্থাৎ ঈশ্বর এসেছেন। আচ্ছা, সহস্র লোক তার সঙ্গে চলে, আশ্চর্য, তা তো ঈশ্বরই হবেন। কেশব ছত্রী, তুমি আমাকে ভুল কথা বললে কেন? তুমি আমাকে প্রসন্ন করার জন্য তুমি মিথ্যা কথা বললে কেন? 2-4 জন লোক আসতেছে দেখার জন্য। আমি তো উচ্চ মদিরার উপরে উঠে দেখেছি। তখনকার দিনে তো দূরবীন আবিষ্কার হয় নাই, দূরের বস্তু দেখার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেন নাই বৈজ্ঞানিকেরা। এই জন্য রাজারা কি করতেন, গোল করে উচ্চ একটা মদিরা তৈরি করতেন, ওর ভিতরে ঘুরিয়ে 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 সিঁড়ি সিঁড়ি রাস্তা থাকত, ওর উপরে উঠে দূরের বস্তু দেখতে পেতেন, কে কোন দিক থেকে আসতেছে, কোন শত্রু আসতেছে কিনা আক্রমণ করার জন্য, বিভিন্ন কারণে দেখতেন। সনাতন গোস্বামীর মুখে যখন শুনতে পেলেন তখন রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে তোমাদের গোসাইকে আমি সাক্ষাৎ করব, সাক্ষাৎ করব। সনাতন গোস্বামী পাদ বলেন, ঠিক আছে, সাক্ষাৎ করতে গেলে আপনাকে তো ছদ্মবেশে যেতে হবে, এই বেশ নিয়ে গেলে তো হবে না। রাজা বলছেন, মানুষের তো এইরূপ সাধারণ শক্তি থাকতে পারে না, এইরূপ মহা আকর্ষণ শক্তি একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই থাকে, অতএব নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বর। গঙ্গার তটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করে আছেন। তিনি অন্তরঙ্গ বেশ কয়েকজন পার্ষদকে নিয়ে বসেছেন। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেল। সেই সময় রূপ এবং সনাতন তারা 2 জন ছদ্মবেশ ধারণ করে, দন্তে তীর্ণ ধারণ করে, অতি দূর হইতে দণ্ডবতে প্রণাম করে পড়েছেন। কেশব ছত্রী, দুর্লভ ছত্রী তারা পরিচয় দিচ্ছেন রূপ সনাতনকে। তখন রাজার দেওয়া নাম ছিল সাকর মল্লিক দবির খাস। তাদের আসল পিতৃদত্ত নাম ছিল সন্তোষ আর অমর, আসল পিতৃদত্ত নাম ছিল।
রাজা বাদশাহ হুসেন শাহ তাদেরকে নাম দিয়েছিলেন দবির খাস আর সাকর মল্লিক, কিন্তু মহাপ্রভু সেটা গুছিয়ে দিলেন। আজকে থেকে তোমাদের নাম হলো শ্রীরূপ আর সনাতন। এই নামটি মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম। গৌর পার্ষদগণের চরণে রূপ সনাতন গোস্বামী পাদ দুই প্রার্থনা করতেছেন। শ্রী অদ্বৈত আচার্যের চরণে, নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে স্তুতি প্রার্থনা করছেন। গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে স্তুতি প্রার্থনা করছেন, আমাদেরকে কৃপা করো, আমরা যাতে গৌরগত প্রাণ হতে পারি, শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারি। ভক্তগণ দুই ভাইকে প্রচুর আশীর্বাদ দান করেছিলেন। তারপরে শ্রী সনাতন রূপের নিকট এবং ভ্রাতা অনুপমের পরিচয় দিলেন। পরিবার বর্গের সঙ্গে মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন, মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন। অনুপম যখন মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন জীব গোস্বামী পাদ অতি ছোট বালক ছিলেন। রূপ সনাতন গোস্বামী পাদ বিবাহ করেন নাই, তবে তিনাদের তৃতীয় ভাই অনুপম বিবাহ করেছিলেন, আর অনুপমের পুত্র হলেন শ্রী জীব গোস্বামী পাদ। প্রভু তার শিরে মস্তক প্রদান করেছিলেন। জীব গোস্বামী পাদের মাথার মধ্যে মহাপ্রভু চরণ ধারণ করেছিলেন। শ্রী চরণ রজ দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলে যে ভবিষ্যতে তুমি হবে বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ আচার্য, আশীর্বাদ দিয়েছিলেন অতি বাল্যকালে। বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রী গৌরহরি এই রূপে ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী বললেন, আমরা কিভাবে সাধন করব, ভজন করব? নিচ জাতি নিচ সঙ্গী করি নিচ কাজ, তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ। ধন্যতা, যবনের বাড়ি কাজ করতেছি, যবন রাজার ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় অঙ্গীকার করেছি, তার অর্থে অন্য সেবা গ্রহণ করতেছি, আমরা কিভাবে ভজন করব? মহাপ্রভু বললেন, পরবেশনাং নারী। আরে একটা মহিলার, একটা মেয়ের যখন বিবাহ হয়, বিয়ের পরে কি করে সেই মহিলা? শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পরে কি করে? শ্বশুরের সেবা করবে, শাশুড়ির সেবা করবে, ননদীর সেবা করবে, দেওরের সেবা করবে, স্বামীর যত আত্মীয় স্বজন ইষ্টি কুটুম্ব সবারই তো সেবা করে। যে যা বলে সেটাই করে, অথচ মনে মনে কার চিন্তা করে? নববধূ স্বামীর চিন্তা করে। নববধূ সবসময় স্বামীরই চিন্তা করে। ঠিক তেমনি ভাবে তোমরা বিষয় করে যাও পালন, আর মনে মনে ঈশ্বরের আরাধনা করে যাও। এটা ছিল মহাপ্রভুর নির্দেশ। মহাপ্রভুর আদেশে রামকেলি গ্রামেতেই বসে রূপ সনাতন গোস্বামী পাদ দুইবার পুরস্চরণ করেছেন। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রাম থেকে কানাই নাটশালা পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপরে আর বৃন্দাবন যাওয়া হলো না, সেখান থেকে পুরী চলে গিয়েছিলেন। আর সনাতন গোস্বামী বলেছিলেন, লক্ষ লোক যার সঙ্গে আছে তাকে বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নয়। বৃন্দাবনে যেতে হবে একা, না হলে যে কোনো একজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে, অন্তরঙ্গ লোক সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে, তবেই বৃন্দাবন ধামকে আস্বাদন করা যাবে। লক্ষ লোক নিয়ে বৃন্দাবন ধাম আস্বাদন হবে না। এই জন্য সেই বছর মহাপ্রভু আর বৃন্দাবনে গেলেন না, সবাইকে নিয়ে আবার পুরীতে চলে গিয়েছিলেন। আর ইত্য বছরে রূপ সনাতন গোস্বামী পাদ রামকেলি গ্রামেতে বসেই দুইবার পুরস্চরণ করেছেন। মন্ত্র পুরস্চরণ করলে কি হয়? মন্ত্র দেবতা এসে সাক্ষাৎ দর্শন দান করেন। এটা চুম্বক শক্তি। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি ভাবে পুরস্চরণ দ্বারা ভক্তি দেবী ভগবানকে আকর্ষণ করে এনে ভক্তের সম্মুখে দাঁড়া করিয়ে দেন। এদিকে কি হয়েছে? রূপ সনাতনের ভিতরে বড় বৈরাগ্য এসে গেছে। মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন,
অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা রাজকার্য সমাপ্ত করে বৃন্দাবন চলে যাও। আমি আসতেছি বৃন্দাবনে, সেই স্থানে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সমস্ত কথা সেখানেই তোমাদেরকে বলব। মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিত পেয়ে, আশীর্বাদ পেয়ে রূপ সনাতন চিন্তা করলেন, তাহলে আমরা আর রাজকার্যে থাকব না। সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন যে একসঙ্গে তিন ভাই চলে গেলে হবে না, রাজা বড় চতুর, একজন একজন করে আমাদেরকে পালিয়ে যেতে হবে। সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন, আমি রাজকার্য সামলাচ্ছি, আর রূপ আর অনুপম তোমরা দুজন যাও প্রথমে বৃন্দাবন। রূপ অনুপমকে বললেন যে দেখো, আমরা রাজকার্য করে, এতদিন চাকরি করে যে টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি পেয়েছি, এই সমস্ত সাধুগুরু বৈষ্ণবদেরকে দান করে দাও, আমাদের আত্মীয় স্বজন ইষ্টি কুটুম্ববর্গকে দান করে দাও। তাই শ্রী রূপ এবং অনুপম বেশ কিছু ধন রামকিল্লি গ্রামে থেকে নিয়ে ফতেহাপুরে গিয়েছিলেন, সেখানের সজ্জনগণ পরিবারবর্গকে দান করেছিলেন। আর রামকিল্লি গ্রামেরই এক বিশ্বস্ত মুদিখানার দোকানে 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা রেখে দিয়েছিলেন, এইগুলা তোমার কাছে থাক, ভবিষ্যতে এটা কাজে লাগতে পারে। রূপ গোস্বামী পাদ এইভাবে রেখে দিয়েছিলেন। এদিকে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর সংবাদ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করলেন বেশ কিছু লোক। মহাপ্রভু কবে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, কখন বৃন্দাবন যাচ্ছেন, তাহলে আমরাও মহাপ্রভুর সঙ্গেই বৃন্দাবন যাব। হয়তো কাশীতে গিয়ে তিনাকে ধরব, না হলে প্রয়াগে গিয়ে এনাকে ধরব। এইভাবে চিন্তা করে তারা সংবাদ নিচ্ছেন। তারপরে সংবাদ এসে পৌঁছিল যে মহাপ্রভু পুরী থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন এবং বৃন্দাবনের অভিমুখে তিনি রওনা হয়ে যাচ্ছেন। এই সংবাদ পাওয়ার পরে রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, অনুপম তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে, এবার আমরা মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, মিলন করব এবং তিনার সঙ্গে বৃন্দাবন দিকে রওনা হব। এই জন্য রূপ গোস্বামী পাদ আর অনুপম এরা দুজন রওনা হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে চলতে 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 প্রয়াগে যাওয়ার পরে সাক্ষাৎ হলো মহাপ্রভুর সঙ্গে। সেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। মহাপ্রভু তাদেরকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব সব শিক্ষা দিলেন। প্রয়াগে প্রভুর দর্শন করার জন্য লোক এসে ভিড়, সারাদিন দর্শনের কথা বলার অবকাশ নেই। সন্ধ্যাকালে প্রভুকে দর্শন করার জন্য অনুপম এবং রূপ গোস্বামী পাদ যেতেন, অতি দৈন্যের সহিত দণ্ডবত প্রণাম করতেন। প্রভু তাদেরকে কৃপাদৃষ্টি করে তাদেরকে সঙ্গে রাখলেন, কাছে রাখলেন, আলিঙ্গন করলেন এবং সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন, সনাতন কেমন আছে? তখন রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, আমরা চলে আসার পর সনাতন রাজাকে বললেন যে আমি আর রাজকার্য করব না, আমার শরীর অসুস্থ, আমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হোক। সনাতন সেই ছুটি নিয়ে বসে তিনি ভাগবত পাঠ করতে শুরু করলেন। রাজা চিন্তা করলো, কি ব্যাপার, এতদিন ধরে আসে না কেন, যাও তো, ওনার কোন ব্যাধি হয়েছে দেখো। যাওয়ার পরে দেখায় উনি ভাগবত পাঠ করতেছেন ভক্তদের কাছে। রাজা তখন রেগে গেলেন, তুমি তো আমার রাজকার্য করে করেও তুমি তোমার ধর্ম পালন করতে পারো, ভাগবত পাঠ করতে পারো, রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে কেন তুমি এসে বসে আছো? তোমরা দুই ভাই হলো আমার দক্ষিণ হস্ত, তোমরা যদি রাজকার্য না করো তাহলে আমার এই রাজ্য উচ্ছ্বাস হয়ে যাবে, কেন তুমি রাজকার্য ত্যাগ করছো? সনাতন গোস্বামী বললেন, আপনি যাচ্ছেন পূর্ববঙ্গে, পূর্বদেশে যাচ্ছেন আমাদের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য, আমাদের মন্দির ভাঙ্গার জন্য, এই জন্য আমি আপনার এই রাজকার্য করব না। আপনি হিন্দু বিদ্বেষী রাজা, আপনি অনেক হিন্দুদেরকে ধর্মনাশ করেছেন। আমরা শুনতে পেয়েছি যে আপনি বদনার জল পর্যন্ত জোর করে
খাওয়িয়ে দিয়েছেন। অতএব আপনার সঙ্গে আর আমি কোথায়ও যাব না, কোনো রাজকার্য করব না। রাজা তখন বললেন যে তিনাকে কারাগারে নিবন্দী করে রাখো। সনাতন গোস্বামী পাদকে নিয়ে গেলেন, কারাগারে বন্দী করে রেখে দিয়েছে। আজ রূপ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুকে বলতেছেন, হে প্রভু, সনাতন তো আসার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুষ্ট রাজা তিনাকে বন্দী করে রেখে দিয়েছে কারাগারে। মহাপ্রভু বললেন, চিন্তা করিও না, ভগবানের কৃপায় অতি শীঘ্রই সনাতন বন্ধন মুক্ত হয়ে আসবে, চিন্তা করিও না। ত্রিবেণী সঙ্গম মানে প্রয়াগ, গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপ্রভু সন্নিকে বটে শ্রী রূপ এবং অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন। আর মহাপ্রভু তাদেরকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন শিক্ষা, যাকে আমরা রূপ শিক্ষা বলে জানি। রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করতে শুরু করলেন। তারপরে বললেন, তোমরা এখন কিছুদিন আড়াই গ্রামেতে গিয়ে বাস করো, সেখানে নিমন্ত্রণ আছে, গ্রহণ করো, তারপরে তোমরা সেখান থেকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে রওনা হবে। মহাপ্রভু আড়াই গ্রামে গিয়েছিলেন, বল্লভাচার্যের নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী পাদের পরিচয় বল্লভাচার্যকে দিয়েছিলেন, বল্লভাচার্য আলিঙ্গন করেছিলেন, তারপরে ধন্য করেছিলেন। সেই বল্লভাচার্যর পরম সুখী হয়েছিলেন রূপ গোস্বামীকে প্রাপ্ত হওয়ার পরে। যাই হোক, এইভাবে বল্লভাচার্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল মহাপ্রভুর, রূপ গোস্বামী এবং অনুপমের। দুই ভাই সেই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। অতঃপর মহাপ্রভু বললেন যে এবার তোমরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাও, গিয়ে ভজন করো। মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অত্যাধিক লোকের ভিড় দেখে সেখান স্থান ত্যাগ করে দশ অশ্বমেধ ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তথায় 10 দিন নীরবে নিরালায় বসে রূপ গোস্বামী পাদকেই তিনি ভাগবত ধর্মের সার শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রভু কহিন, শুনো রূপ ভক্তি রসের লক্ষণ, সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন, পারাপার শূন্য গভীর ভক্তি সিন্ধু রস সিন্ধু, তোমারই চখাইব তাহার এক বিন্দু। এই ভক্তিরস এমনই রস, এই সমুদ্রের সমতুল্য। অতএব তার অন্তকে পায়। মহাপ্রভুর কৃপায় যে যতটা ভক্তিরস থেকে আস্বাদন করেছে, যে কয় ফোঁটা, সেই কয় ফোঁটাই লাভ হয়েছিল। মহাপ্রভু বললেন যে শুনো বাবা, সাধন সাধ্য তত্ত্বর কথা বর্ণন করলেন। সাধ্য বস্তুকে পেতে গেলে আমাদেরকে সাধন করতে হয়, ভজন করতে হয়, এইভাবে বর্ণন করে গিয়েছেন। তারপরে সনাতন এবং অনুপমকে বিদায় দিলেন। বিদায় দিয়ে মহাপ্রভু তিনি তিনার রাস্তা ধরলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ বন্দিশালায় আছেন। কেমন করে বন্দিশালা থেকে বের হবেন কোনো চিন্তাই খুঁজে পাচ্ছেন না। পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, তাই বারবার চিন্তা করছেন কেমন করে আমি পালিয়ে যাব, কেমন করে পালিয়ে যাব। এমন সময় রূপ গোস্বামী পাদ একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠি লিখেছেন কি, গৌড়ের এক মুদিখানার দোকানে 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা রাখা আছে। এই 10,000 স্বর্ণ মুদ্রার লোভ দেখিয়ে তুমি পালিয়ে আসো। যারা পাহারাদার আছেন সেই সমস্ত পাহারাদারকে তুমি এই মুদ্রা দাও। কারণ রাজা হুসেন শাহ তো এখন দিগ্বিজয় করার জন্য বেরিয়ে গেছেন এবং তিনি উড়িষ্যায় গিয়ে পৌঁছে গেছেন। অতএব এই সুযোগে তোমাকে এই কাজটি করতে হইবে। পত্র পাওয়ার পর সনাতন গোস্বামী পাদকে যারা বন্দী করে রেখেছিল, যারা পাহারাদার ছিলেন, সেই সমস্ত পাহারাদারকে তখন বললেন, দেখো ভাই, আমরা তোমাদেরকে অনেক উপকার করেছি। তোমাদের অনেক উপকার করেছি? হ্যাঁ। বলে এখন তুমি আমার উপকার করো। তোমাকে আমি 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা দিব যদি তুমি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারো।
তিনি বললেন, সর্বনাশ, যদি রাজা জানতে পারে তাহলে আমাকে প্রাণে বধ করবে। সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন, জানবে কেমন করে? তুমি বলবে যে হিন্দুদের এক মহা পাবন তিথি এসেছে গঙ্গা স্নানের, বারুণী স্নান, সব হিন্দুরাই গঙ্গা স্নান করে। এখন সনাতনও বলছে যে আমি গঙ্গা স্নান করব, গঙ্গা স্নান করব, আমাকে গঙ্গায় নিয়ে যাও। তার হাত পা লোহার শিকলে বাঁধা, হস্তপদ লোহার শিকলে বাঁধা। আমরা 4-5 জন মিলে তাকে নিয়ে গিয়েছি। গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় যখন ডুব দিয়েছে আর তাকে পাওয়া যায় নাই। তোমরা এইভাবে রাজাকে বলবে, আমি সেইখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে আমি একেবারে মক্কা চলে যাব, আর কেউ আমাকে জানতে, অর্থাৎ বৃন্দাবনে চলে আসব। বৃন্দাবন বললে তো ওরা বুঝবে না, তো তাদের যে স্থান সেই অনুসারে বলতেছেন। হ্যাঁ, অতএব আমাকে কেউ বুঝতে পারবে না, পাবে না। আর বাদশাহ তো এখন উড়িষ্যায় আছেন, ওনাকে তোমরা এইভাবে বলবে। সেই কথাতে তখন রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হওয়ার পর সেইভাবে তিনি এই বন্দিশালার রক্ষকের নিকট থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি রওনা হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে যাওয়ার জন্য। বহুদিন কারাগারে বাস করতে করতে চুল দাড়ি মুছ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। দেখলে পরে মনে হতো যে সনাতন গোস্বামী পাদের এক দরবেশ ভেষ। এমনই অবস্থা হয়েছিল। তবে তাকে 7000 স্বর্ণমুদ্রার কথা, আচ্ছা যাই হোক, এইভাবে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তিনি পার হয়েছিলেন। সেই তারপরে সেখান থেকে তিনি রওনা যখন হলেন, তখন রাজপথ ত্যাগ করে বনপথে তিনি দৌড়তে শুরু করলেন। তিনার সঙ্গে সাহায্য করার জন্য একজন ভৃত্য তিনার সঙ্গে ছিল, সনাতন গোস্বামী পাদের সঙ্গে। এইভাবে পথ অতিক্রম করতে করতে তাপরা পর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই তাপরা পর্বতের উপরে এক মহা ভয়ঙ্কর ডাকাত বাস করত। সেখানে ডাকাতের যে সর্দার ছিল তার নাম ছিল ভূয়া। তিনি কি করতেন, ওইখানে যারা আসে লোকদেরকে খুব যত্ন করে রাখতেন, খাওয়া দাওয়া দিতেন। আমি তোমাদেরকে এই পাহাড়টা পার করে দিব, তাহলে চোর ডাকাত তোমাদেরকে কিছু করতে পারবে না। অথচ সেই ব্যক্তি অর্থের লোভে এদেরকে জঙ্গলে হত্যা করে সমস্ত টাকা পয়সা লুট করে নিত। সনাতন গোস্বামী পাদ এই কথা বুঝতে পারলেন। এই বেচারা আমাদেরকে এত আদর করতেছে কেন, তার কারণটা কি? তখন বললেন যে ভাই, তুমি আমাদেরকে জানা নাই, শোনা নেই, চিনা নেই, এত আদর করতেছ, তার কারণটা কি? তখন রাজমূর্তি সনাতন তো, তেনার তো বুদ্ধি আছে। তখন বলছে, কেন আদর করতে জানেন? এই রাস্তা দিয়ে যারা পার হয় সবাই অর্থ মুদ্রা সঙ্গে করে নিয়ে পার হয়ে যায়, খালি হাতে কেউ যায় না। তো সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে নেই। সনাতন গোস্বামী পাদ বলেন, আমার কাছে তো কোনো অর্থ নাই। আরে ঈশান, তোমার কাছে কোনো অর্থ আছে নি? ভৃত্যর সঙ্গে ছিল, ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলছে, আমার কাছে কিছু অর্থ আছে। কি আছে? বলে 60টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, আরে ঈশান, তুমি কেন এই 60টি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসলো? এই 60টি স্বর্ণমুদ্রাই তো মহাকাল, এটাই তো হলো জম, এর কারণে আমাদের আজকে মৃত্যু হয়ে যেত। ভূয়া মানে ডাকাতকে ডেকে বললেন যে, দেখো আমার কাছে তো কিছু নেই, তবে আমার সঙ্গে যে এসেছে তার কাছে 60টি স্বর্ণমুদ্রা আছে, এই নাও 60টি স্বর্ণমুদ্রা। ডাকাতের সর্দারে বলছে, স্বামীজি আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করে দিলেন, রাত্রেই আপনাদেরকে খুন করে আমি এই মোহরগুলা নিতাম। আমি সুখী হয়েছি যে মোহর আপনারা স্বেচ্ছায় আমাকে দান করে দিয়েছে। অতএব এই মোহর আমি চাই না, এই মোহর আপনারা নিয়ে যান, আর আমি বিনা পয়সায় আপনাদেরকে পর্বত পার করিয়ে দেব।
সনাতন গোস্বামীর মাঝে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি পর্বত পার করিয়ে দিলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, ঈশান, এবার আমি অনেক দূরে চলে এসেছি, আর আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই, এবার তুমি পুনরায় তোমার গৃহেতে গমন করো। সেখান থেকে সনাতন গোস্বামী রওনা হয়েছেন। রাস্তার মধ্যে দেখেন এক ছিঁড়া খান্তা পড়ে আছে, খাতা। সেই ছিঁড়া খাতা গায়ে নিয়ে আর মুখে হরিনাম করতে করতেই তিনি রওনা হয়েছিলেন। এইভাবে যেতে 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 তিনি বহুদূর অতিক্রম করার পরে হাজিপুর নামক গ্রামেতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই হাজিপুরে সম্পর্কে তিনার এক বোনের জামাই বাস করতেন। তিনি গুড়ার ব্যবসা করতেন। রাজা হুসেন শাহকে তিনি এই গুড়া দিতেন, ভালো ভালো গুড়া কিনে কিনে দিতেন। সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন সূর্য অস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা দেখে কেউ চিনতে পারল না। সনাতন গোস্বামী পাদ তখন নিজে পরিচয় দিলেন। তখন তিনার বোন এবং বোনের জামাইরা তিনাকে চিনতে পারল। হৃদয়ে লাগালো, তোমার এই অবস্থা কেন? তখন তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনার ভগ্নিপতির নাম ছিল শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত সমস্ত ঘটনা জানার পরে বললেন যে তাহলে এখন চুল দাড়ি মুছ কেটে ফেলো, আর এই ছিঁড়া কান্তা ত্যাগ করো, আমি তোমাকে একখানা ভুট কম্বল দান করতেছি। একজন মন্ত্রী হয়ে তুমি এইগুলো গায়ে দিয়ে যাবে? কারাগার থেকে পালিয়েছি, ছদ্মবেশে আছি, বেশ ভালোই, চুল দাড়ি কেটে দিলে আবার চিনে ফেলবে লোকে। যদি রাজার লোক আমাকে ধরে ফেলে আবার নিয়ে বন্দি করে রেখে দেয়, তা তো বলা যায় না। অতএব যেভাবে আছি সেভাবেই থাকি। 7 দিন হয়ে গেছে, এখনো অন্ন পেটের মধ্যে পড়ে নাই। তাই সেখানে রান্না করে ভোজন করলেন। করার পরে 2-4 দিন সেখানে থাকলেন, একটু সুস্থ হলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন, তুমি এখন আমাকে গঙ্গা পার করে দাও, আর আমি এক মুহূর্ত কালো এখানে বিলম্ব করব না। যাবার সময় শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামী পাদকে এক ভুট কম্বল প্রদান করলেন। গঙ্গা পার করে সনাতন গোস্বামী পাদ চললেন কাশীর দিকে। কাশীতে গিয়ে যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন সেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো সনাতন গোস্বামী পাদের। তিনি যে চন্দ্রশেখরের গৃহতে অবস্থান করছেন, তপন মিশ্রের গৃহতে গিয়ে ভোজন করতেন। মহাপ্রভু কাশীতে যখন ছিলেন, কাশীর প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করার জন্য, তার 10,000 শিষ্যকে উদ্ধার করার জন্য, মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু তখন সেই স্থানে অবস্থান করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ গিয়ে চন্দ্রশেখরের গৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে আছে। মহাপ্রভু ঘরের ভিতরে বসে অন্তরঙ্গ পার্শ্বদকে নিয়ে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করতেছেন। আস্বাদন করতে করতে হঠাৎ করে মহাপ্রভু বলছেন, দেখো তো দরজার মধ্যে একজন বৈষ্ণব এসেছে, তাকে নিয়ে আসো। আচ্ছা, অন্তর্যামী ভগবান সবই জানেন, তিনার তো অজানা কিছু নেই। চন্দ্রশেখর ছুটে বাড়িয়ে গিয়ে দরজার সামনে দেখে এক দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো বৈষ্ণব নেই। এ কি প্রভু, এখানে তো কোনো বৈষ্ণব দেখা যাচ্ছে না, তবে দরজার সামনে একজন দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। প্রভু বলেন, ইনি দরবেশ নন, ইনি সনাতন গোস্বামী পাদ। দীর্ঘকাল কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন, তাই তিনার এই অবস্থা, চুলধারী লম্বা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দরবেশ। চন্দ্রশেখর এসে তখন সনাতন গোস্বামীকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাকে চরণ থেকে তুলে জুড়ে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। সনাতন গোস্বামী দূরে সরে যাচ্ছেন, প্রভু আমাকে স্পর্শ করবেন না, আমি অধম পাপিষ্ঠ, জগাই মাদাই হইতেও আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমি পাপী, আমি অধম, আমাকে স্পর্শন করবেন না। কিন্তু মহাপ্রভু জোর করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু কহি, তোমা স্পর্শে হয় আত্মা পবিত্র। বৈষ্ণবদেরকে স্পর্শ করলে, আলিঙ্গন করলে কি হয়? বলে আত্মা পবিত্র হয়। ভক্তি বলে পারো তুমি ব্রহ্মাণ্ড শুধিতে। তোমার বাইরের চেহারাটা দেখতে এইরকম,
কিন্তু ভিতরেই তোমার যে পরিমাণে ভক্তি, প্রেম ভক্তি উদয় হয়েছে, তুমি সারা বিশ্বকে পবিত্র করতে পারো। একজন দুজনকে কি পবিত্র করার কথা, শুধিতে পারো। মহাপ্রভু তাকে নিজের পাশে রাখলেন, বললেন যে আজকে আমার ভোজন করার পরে আমার ভুক্ত অবশিষ্ট দ্রব্য সনাতনকেই তোমরা দান করবে। তারপরে সমস্ত বৃত্তান্ত সনাতন গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন। সেই সময়ে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ কাছে সনাতন গোস্বামীর পরিচয় মহাপ্রভু জানিয়ে দিলেন। সকলেই সনাতন গোস্বামী পাদকে আলিঙ্গন করলেন, বেশ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, প্রভু আমি তো একটা কাক ছিলাম, কিন্তু আজ আপনার কৃপায় আমি গরুর পক্ষী হয়ে গিয়েছি। আপনি কাকে কেউ গরুর করতে পারেন এমন শক্তি। কোথায় ছিলাম রাজমন্ত্রী, কোথায় মহা ঐশ্বর্যশালী ছিলাম, আর আজকে কোথায় সর্বত্যাগী কৃষ্ণ ভক্ত ধীর হয়ে গেল। তুমি অচিন্ত শক্তিমান প্রভু, তোমার কৃপা বিনা সম্ভব নয় এই বিষয়ে ত্যাগ করে বৈরাগ্য ধর্ম যাজন করে ভজন করা। মহাপ্রভু বললেন, বাস ঠিক আছে, চন্দ্রশেখর একজন নাপিত ডেকে নিয়ে আসো, সনাতন গোস্বামীর চুল দাড়ি মুছ সব কেটে দাও, মাথার মধ্যে শিক্ষা রেখে দাও। ঠিক আছে, আদেশ অনুসারে তাই হলো। নাপিত গঙ্গার তটে বসে সনাতন গোস্বামী পাদের মুন্ডন করে দিলেন, শিক্ষা রেখে দিলেন। শিখাটা রাখতে হয় গুষ্পদ সমতুল্য। একটা গরুর পায়ের খুর যত বড় তত বড় শিক্ষা রাখতে হয়, এটাই শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু অনেকেই সেটা ভুল করে দেন। আজকালকার নাপিতরা জানেও না যে মস্তকের কোন জায়গায় শিক্ষা রাখতে হয়। শিক্ষা রাখতে গিয়ে ভুল করে ফেলে, এগুলো জানা প্রয়োজন আছে। যাই হোক, এবার মহাপ্রভু বলছেন, চন্দ্রশেখর তুমি সনাতনকে পরিধানের জন্য নতুন বস্ত্র দাও, নতুন বস্ত্র দাও। ঠিক আছে, পরিধানের জন্য নতুন বস্ত্র দিলেন। মহাপ্রভু বলছেন, আচ্ছা তোমার কোনো পুরাতন কাপড় আছে কি? কেন, দেও না, ওটাও দরকার আছে। একটা পুরাতন কাপড় দিলেন। এইবার সেই কাপড়টাকে ছিঁড়ে কি করলেন, টুকরো টুকরো করলেন। টুকরো করে কি করলেন, এই যে আমরা কপিন এবং বহির্বাস তৈরি করি না, দূর কপিন এবং বহির্বাস তৈরি করলেন। এর আগে সনাতন গোস্বামী পাদ কখনো দূর কপিন বহির্বাস পরিধান করেন নাই। এই কাশীতে মহাপ্রভু সহস্তে তিনাকে দূর কপিন বহির্বাস পরাইলেন। সেই দিন নতুন তুলসীর মালা সনাতন গোস্বামী পাদের গলে দিলেন। মহাপ্রভু সহস্তে সনাতন গোস্বামী পাদের দাদর সঙ্গে তিলক রচনা করে দিলেন। বৈষ্ণব বেশে সাজাইলেন। সনাতনকে দিব্য বৈষ্ণব বেশ দেখে সকলেই আনন্দিত হলে। এখন সেই দরবেশ বেশ নাই, সেই দাড়ি মুছি নেই, আনন্দের সীমা। তখন মিশ্র ঘরে মহাপ্রভু উৎসব আনন্দ করলেন। উৎসব আনন্দ করলেন, ভোজন করলেন, ভুক্ত অবশ্যই সনাতনকে প্রদান করলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে পেয়ে যে আনন্দ সিন্ধু পেয়েছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এই তো সনাতন গোস্বামীর ভেষাশ্রয় হয়ে গেল। আমরা যারা বাবাজি সম্প্রদায় আছি, রূপ সনাতন গোস্বামী পাদের ভেষাশ্রয়ের অনুরূপই এই দূর কপিন বহির্বাস ধারণ করা হয়, ভেষাশ্রয় করা হয়। এটা সরগোস্বামীর মত, সরগোস্বামীর পথ। এটা মহাপ্রভুর প্রবর্তিত মত। কারণ কলিযুগে সন্ন্যাস নাই, এই জন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে সন্ন্যাস দিলেন না। যদিও এটাকে বিভৎস সন্ন্যাস বলা হয়, একটি হলো ব্যস্ত সন্ন্যাস, একটা বিভৎস সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসে সাদা কাপড় ধারণ করা হয়, এখানে কোনো গৌরিয়া বসন বা লাল রক্তের বসন ব্যবহার করা হয় না। মহাপ্রভু শ্বেতবস্ত্র প্রদান করেছিলেন। যাই হোক, তারপরে বেশ কিছুদিন তিনি সেখানে বাস করতে শুরু করলেন। বাস করতে করতে
এবার সনাতন গোস্বামী পাদ ভিক্ষা অন্ন সেবা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে সনাতন গোস্বামীর দিকে তাকান। কেন তাকান? যে সনাতন গোস্বামীর এখনো কিছুটা রয়ে গেছে, ভূত কম্বলটা যে রয়ে গেছে, এই জন্য মহাপ্রভু সনাতনকে এই কথা প্রকাশ করে বলছেন না, কিন্তু মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তিনি বুঝতে পারছেন যে নিশ্চয়ই আমার কোনো একটা ত্রুটি আছে। আমি বেশাশ্রিত হয়ে গেছি, বাবাজি হয়ে গেছি, আমার এখনো এই ভূত কম্বলের প্রতি লোভ রয়ে গেছে, এটা বুঝতে পারছেন। তাই সনাতন গোস্বামী পাদ তিনি কি করলেন? গঙ্গার তটে গেলেন। গঙ্গার তটে গিয়ে দেখেন এক বৃদ্ধ ভিখারি একটা ছিঁড়া খান্তা গায়ে দিয়ে আছে। সনাতন গোস্বামী পাদ গিয়ে বলছেন, ও ভাই, তুমি আমার ভূত কম্বলটা নিয়ে নেও আর তোমার ছিঁড়া খান্তাটা আমাকে দিয়ে দাও। তখন সেই ভিখারি বলছেন, আপনি ভদ্রলোক হয়ে আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছেন কেন? সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, পরিহাস নয় ভাই, সত্যি কথাই বলছি। এই বলে ভূত কম্বলটা দিয়ে দিলেন আর ছিঁড়া কান্তাটা গায়ে দিয়ে মহাপ্রভুর চরণে এসে দণ্ডবত প্রণাম করলেন। এত প্রসন্ন হলেন মহাপ্রভু এই দৃশ্যটা দর্শন করে। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ভূত কম্বল কোথায় গেল? সনাতন গোস্বামী পাদ সমস্ত কথা খুলে বললেন। প্রভু বলেন, বাহ, কৃষ্ণ বৈদ্য শিরোমণি তোমার শেষ রূপটাকে রেখে দিবেন কেন? তিনি আমায় কুবিষয় গর্ত হইতে উদ্ধার করেছেন, তিনি আমার শেষ বিষয়ে রূপ নষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বিষয়ে থাকিলে কৃষ্ণ প্রেম নাহি হয়, বিষয় হইতে দূরে কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয়। এত কিছু ত্যাগ করতে পারলে আর এই ভূত কম্বল ত্যাগ করতে পারলি না? 3 মুদ্রার ভূত কম্বল গায়ে মাধু করি গ্রাস, ধর্মহানি হয় লোকে করে উপহাস। তুমি মানুষের বাড়ি ভিক্ষা করতে যাচ্ছ আর তোমার কাছে এত বড় ভূত কম্বল এত দামি। বর্তমান জগতে যেমন কেউ যদি ভিক্ষা করতে যায় আর তার কাছে যদি 10,000 টাকার মোবাইল একটা থাকে, বলেন তো কিরকম লাগবে? 10,000 টাকার মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর লোকের বাড়ি ভিক্ষা করছো, বলবে না লোকে? পরিহাস করে। ধর্মানি হয় লোকে করে উপহাস, উপহাস পরিহাস করবে। এইবার তুমি ছিঁড়াকান্তা গায়ে দিয়ে যদি মানুষের বাড়ি ভিক্ষা করতে যাও, আরো বেশি সম্মান পাবে, আদর পাবে। পরিহাস করবে না, কেউ উপহাস করবে না। অনন্ত সনাতন গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর কাছে তখন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, হে প্রভু, কে আমি, কেন আমার যারে তাপত্রয়? ইহা না জানিলে মোর কেইসে হিত হয়। সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই নাহি জানি, কৃপা করে আপনি আমাকে শিক্ষা দেন প্রভু। আমি সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানতে চাই, শিখতে চাই, সেইভাবে ভজন করতে চাই। মহাপ্রভু তখন বলতে লাগলেন, কৃষ্ণের কৃপায় তোমার পরিবেশ সব। ভগবানের কৃপা হলে তোমার মনের মধ্যেই সব ফুর্তি হয়ে যাবে, পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবে, কৃষ্ণ তত্ত্ব সব জানতে পারবে। তথাপিও তুমি লোকশিক্ষার জন্যই আমাকে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এটি তোমার সাধুর স্বভাব, জিজ্ঞাসা করা। বস্তুত সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আরো ধীর পুনর্নিশ্চিত হন বলে এটাই সুসিদ্ধান্ত। শোনো সনাতন, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। জীবের স্বরূপ সর্বদা কৃষ্ণ দাস। জীব কোনো অবস্থায় ঈশ্বর হইতে পারবে না। যতই সাধন করুক, ভজন করুক না কেন, সে সিদ্ধ পুরুষ হতে পারবে, মহাপুরুষ হতে পারবে, মহাত্মা হতে পারবে, কিন্তু পরমাত্মা কখনো হতে পারবে না। জীবের কর্তব্য হলো কৃষ্ণ সেবা। শ্রীকৃষ্ণ সেবন জীবের স্বরূপ ধর্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ অভেদ অচিন্ত রূপ আছে। কৃষ্ণ হলেন মায়াধীশ আর জীব হল মায়ার দাস।
জীব হলো মায়ার বশ। কৃষ্ণ সূর্য সদৃশ্য, তাই কিরণ প্রকাশ করেন, আলো প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি আছে, তার মধ্যে 3 শক্তি প্রধান: চিৎ শক্তি, জিৎ শক্তি আর মায়া শক্তি নাম। এই মায়া শক্তি জীবের মধ্যে বর্ধিত হয়ে আছে। এই মায়াকে যিনি অতিক্রম করতে পারবেন, অর্থাৎ সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় তিনি কৃষ্ণ ভজন করতে পারবেন, কৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করতে পারবেন। এই মায়াকে অতিক্রম করার জন্যই আমাদেরকে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করা, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করা। এইভাবে বহু তত্ত্ব কথা বলতে শুরু করলেন মহাপ্রভু। তারপরে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন 3টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে জীবকে, এবং সেটা গুরুদেবের মাধ্যমে স্থাপন করা যাবে, একা একা কখনো স্থাপন হবে না। কৃষ্ণ ভক্তিটি হলো আমাদের অভিধেয়, আর কৃষ্ণ প্রেম হলো আমাদের প্রয়োজন তত্ত্ব। আর বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা। ভগবান প্রেমার ভুকা, प्रेम की भूखा हूँ मैं, प्रेमी एक ही सार, और जो प्रेम से भसता है मुझे उसके बेड़ा पार। তাই মহাপ্রভু তিনাকে সাধন ভক্তির কথা আলোচনা করলেন। সাধন ভক্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন সাধন ভক্তি 2 প্রকারের আছে, একটি হলো বৈদিক সাধন ভক্তি, আর একটি হলো রাগানুগা সাধন ভক্তি। বৈদিক সাধন ভক্তি হলো 64 প্রকার ভজনের অঙ্গ, তার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি সেবন, এই 5টি হলো শ্রেষ্ঠ। সনাতন গোস্বামী পাদকে বলছেন। এইভাবে সনাতন গোস্বামী পাদকে 10 দিন ধরে মহাপ্রভু এই ভাগবত তত্ত্ব শিক্ষা উপদেশ দিয়েছিলেন, দান করেছিলেন, এবং সমস্ত সিদ্ধান্তের সার শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে আদেশ করলেন, যাও বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করো। ভক্তিশাস্ত্র রচনা করার দায়িত্ব দিলেন। হে সনাতন, তোমার 2 ভাই রূপ এবং অনুপম, তারা বৃন্দাবনে চলে গেছেন, তারা বৃন্দাবনে আছেন, তুমিও তথায় গমন করো। আমি কিন্তু বাবা এখন নীলাচলে চলে যাব। এই বলে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীলাচলের অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ কাশীবাসী ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৃন্দাবনের অভিমুখে রওনা হয়েছেন। কিন্তু রূপ গোস্বামী পাদ আর অনুপম তারা আবার অন্য রাস্তা দিয়ে পুরীর দিকে রওনা হয়ে গেছে। সনাতন গোস্বামী পাদ এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, আর রূপ আর অনুপম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য তারা অন্য রাস্তা দিয়ে পুরীর দিকে রওনা হয়েছে। যার ফলে রাস্তার মধ্যে উভয়ের মধ্যে দেখা হলো না। অনুপম রাস্তা চলতে চলতে গঙ্গার তীরে আসার পরে হঠাৎ করে বিরাট জ্বর হয়ে গেল, অসুস্থ হয়ে গেলেন, আর সেই জ্বরেতে তিনি মারা গেলেন। অনুপম মারা যাওয়ার পরে রূপ গোস্বামী পাদ অনুপমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকার্য সম্পূর্ণ করলেন। করার পরে তিনি ধীরে ধীরে জগন্নাথপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন মহাপ্রভুর চরণে। রাস্তায় যাওয়ার সময় তিনি একখানা নাটক রচনা করেছিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি লিখেছো? বলেন, নাটক একটা আমি লিখতেছি। দেখি তোমার নাটকের অঙ্কগুলা কি আছে, আমাকে শোনাও। মহাপ্রভু যখন নাটকের অঙ্ক শুনলেন, শোনার পরে বলছেন, তুমি ভুল করে ফেলেছ। বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে তুমি বৃন্দাবনের বাইরে নিয়ে চলে আসলে কেন? তোমার এই নাটককে 2 ভাগে বিভক্ত করো, পরে একটা ললিত মাধব নাটক আর একটা বিদগ্ধ মাতক নাটক লিখো। রূপ গোস্বামী পাদ রঘুনাথ দাস হরিদাস নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের সেই সিদ্ধ বকুলে থাকতেন, সেখানেই তিনি বাস করতেন, আর সাধন ভজন করতেন, গ্রন্থাদি রচনা করতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন তাদেরকে দেখার জন্য সেখানে যেতেন। রূপ গোস্বামীর জন্য গোবিন্দকে দিয়ে মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন, কারণ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী আর
নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর এই তিনজন কখনো জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই জগন্নাথ দেখার জন্য। তারা এত দৈন্যের মূর্তি ছিলেন, নিজেকে সর্বদা পাপী, নিজেকে সর্বদা অশুচি, অপবিত্র এইভাবে তারা মনে করতেন। দ্বিতীয় দিবসে মহাপ্রভু প্রধান প্রধান ভক্তদেরকে সঙ্গ করে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের কুটি থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে সেই বছর নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু আদি সবাই গিয়েছিলেন। তাই সবাইকে নিয়ে রায় রামানন্দ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রূপ গোস্বামী পাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। গুন্ডিচা মার্জন, আইটুটায় ভোজন, রথযাত্রা ইত্যাদি সব সনাতন রূপ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থেকে দর্শন করেছিলেন। রথযাত্রাতে মহাপ্রভু 7 সম্প্রদায় নিয়ে যেভাবে কীর্তন করতেন, রথের সম্মুখে 4 সম্প্রদায়, রথের পিছনে 1 সম্প্রদায়, আর রথের 2 পাশে 2 সম্প্রদায়, এইভাবে সব দর্শন করছেন। মহাপ্রভু এত ভিড়ের মধ্যেও তিনি নিজে স্বরচিত একটি শ্লোক কীর্তন করে তিনি পদ গণনা করে কীর্তন করেছিলেন, রচনা করে। রূপ গোস্বামী পাদ শুনে তিনি সেটাকে নকল করে আরেকটি শ্লোক রচনা করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হইতে, ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ কবু না যায় কাহাতে। এই জন্য আমাদের গোস্বামী পাদ বলছেন এই দাপরে 3 কৃষ্ণ লীলা করেছেন। একজন হলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, মানে যশোদানন্দন কৃষ্ণ, একজন হলেন দেবকী নন্দন কৃষ্ণ, আর একজন হলেন দ্বারকার কৃষ্ণ। এই তো 3 কৃষ্ণের লীলা কথায় আস্বাদন করা হয়েছে। যাই হোক, সনাতন রূপ গোস্বামী পাদের প্রতি মহাপ্রভুর যথেষ্ট কৃপা ছিল। মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করে নীলাচল থেকে তিনাকে বিদায় দিলেন, তুমি চলে যাও বৃন্দাবনে। আর এদিকে শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে সনাতন গোস্বামী পাদ তিনিও রওনা হয়ে গেছেন পুরীর দিকে। বৃন্দাবনে যাওয়ার পরে যখন দেখলেন যে অনুপম নেই, রূপ গোস্বামী পাদ নেই, তিনি চিন্তা করলেন তাহলে আমি একা বৃন্দাবনে বসে কি করব। তারা যখন মহাপ্রভুর চরণতলে গিয়েছেন তাহলে আমিও মহাপ্রভুর চরণতলেই যাব। এই জন্য সনাতন গোস্বামী পাদ বৃন্দাবন থেকে তিনি রওনা হয়ে গেলেন পুরীর দিকে। বনপথের দুর্গম রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন। আসার সময় আবার 2 ভাইয়ের দেখা হলো না। 2 ভাইয়ের 2 রাস্তা, মধ্যে মধ্যে বনের দুর্গম পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে যাচ্ছেন। জল পিপাসা যেখানে লাগছে সেখানে জল খাচ্ছেন, যেখানে গরম লাগতেছে সেখানে স্নান করতেছেন। সব জায়গার জল তো শুদ্ধ নাই, বিভিন্ন জায়গায় দূষিত জল আছে, পচা জল, নোংরা জল আছে, কিন্তু পিপাসা নিবারণ করতে গিয়ে সেইগুলাই খেয়েছেন। গরম থেকে শান্তি লাভের জন্য সেখানেই স্নান করেছেন। এইভাবে পথ চলতে চলতে যখন কিছুদিন পরে তেনার শরীরের মধ্যে কুলকুণ্ডলী রস হয়ে গেল। সনাতন গোস্বামী পাদের শরীরের মধ্যেও এরকম ফুট, পাচড়া, কুলকুণ্ডলী, ঘা হয়ে গিয়েছে। দাউদ, অ্যালার্জি ইত্যাদি বলে না, এরকম ভাবে এমন ঘা হয়েছে, কুলকুণ্ডলী রস হয়েছে, যার থেকে রক্ত ঝরে পড়তো, পুজ দুর্গন্ধ বেরোতো। তথাপিও তিনি সেই সমস্ত সহ্য করতে করতে মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য রওনা হয়েছেন। তিনিও গিয়ে আশ্রয় নিলেন নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের কাছে। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। মহাপ্রভু সদল বলে এসে উপস্থিত হয়েছেন সনাতন গোস্বামীকে দেখার জন্য। চলো সনাতন মন্দিরে চলো, জগন্নাথ দর্শন করতে যাব। সনাতন গোস্বামী বলছেন আমি যাব না, আমি নিচ জাতি, নিচ সঙ্গী, করি নিচ কাজ, তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বসিল আজ আমি যাব না। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছেন, সনাতন গোস্বামী দৌড়ে পালাচ্ছেন। আমার গায়ের মধ্যে দেখেন কত ফুট পাসরা, আলিঙ্গন করলে আমার গায়ের থেকে দুর্গন্ধ, ক্লেদ, পুজ, রক্ত আপনার গায়ে লেগে যাবে। অতএব আমাকে ছুবেন না প্রভু, আমাকে ছুবেন না, আমি মহাপাপী, আমি মহাপাপী। কিন্তু তথাপিও মহাপ্রভু মানেন না, দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। সনাতন গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করলেন,
আসলাম আমি যে কাজের জন্য সেই কাজ হলো না, আরো আমি পাপে পড়ে মরতেছি, আমার অপরাধ হচ্ছে। অতএব সামনে রথযাত্রাতে জগন্নাথের চাকার নিচে প্রাণ ত্যাগ করে দিব। অন্তর্যামী ভগবান সমস্ত কথা জানতে পারলেন। একদিন সনাতন গোস্বামীকে ডেকে বলছেন, আরে সনাতন, প্রাণ ত্যাগ করলে যদি ভগবানকে পাওয়া যেত তাহলে আমি কোটিবার প্রাণ ত্যাগ করতে পারতাম। প্রাণ ত্যাগ করলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবানকে পাওয়া যায় একমাত্র ভজনের দ্বারা। তুমি কার দেহ রথের চাকার নিচে দিয়ে নষ্ট করতে চাচ্ছ? এই দেহটা কি তোমার? না, এই দেহটা আমার। দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, অতএব কৃষ্ণ তাকে করেন আত্মসম। এই দেহটা আমার। আমি মাতৃ আদেশে নীলাচলে পড়ে আসি, আমি কোথাও যেতে পারছি না, কোনো কাজ করতে পারছি না। তোমারই দেহের মধ্যে আমি আমার শক্তি সঞ্চয় করে তোমারই দেহ দিয়ে আমি বহু কাজ সাধন করব, বহু কাজ সাধন করব। অতএব তুমি এই দেহকে নষ্ট করিও না। তোমারই দেহ দিয়ে আমি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করব। তোমারই দেহ দিয়ে আমি বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করে পৃথিবীতে প্রচার করব। তোমারই দেহ দিয়ে আমি পৃথিবীতে নাম প্রেম প্রচার করব, রাগানুগা ভক্তির প্রচার করব, মঞ্জুরি স্বরূপে সাধন ভজনের কথা প্রচার করব। তুমি এই দেহ নষ্ট করিও না। সনাতন গোস্বামীকে বললেন, সান্ত্বনা দিলেন, শোনো হরিদাস, আজ থেকে সনাতন গোস্বামীর দেহ রক্ষার ভার তোমার উপরে। চুকে চুকে রাখবা, সে যেন আমার এই দেহটাকে নষ্ট না করে। চলে গেলেন। গদাধর পণ্ডিত রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট বড় উৎসব করবে, সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমার এখানে ভান্ডারা। মহাপ্রভু হরিদাসকেও বললেন, সনাতনকেও বললেন, ঠিক আছে তোমরাও আসিও। তারা রাজপথ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্র পথে বালুকার উপর দিয়ে আসছিলেন। মহাপ্রভু বলে, সনাতন তোমার এত দেরি কেন আসতে? তখন বলছে, সমুদ্র দিয়ে আসছি। আরে সমুদ্র দিয়ে আসতে গিয়ে তার পায়ের নিচে এত বড় বড় ফুসকা পড়ে গেছে, সর্বনাশ। মহাপ্রভু তার সেই ফুসকাটিও ভালো করে দিয়েছিলেন, সুস্থ করে দিয়েছিলেন। মনে মনে জগদানন্দের সঙ্গে বসে একদিন যুক্তি করলেন যে, জগদানন্দ, আমি আসছিলাম মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবো, কিন্তু আমি তো অপরাধী হয়ে যাচ্ছি। মহাপ্রভু আমাকে আলিঙ্গন করতেছেন, অতএব আমি কি করতে পারি বলো তো? আমি তাহলে এখান থেকে ত্যাগ করে চলে যাব। জগদানন্দ বলেন, ঠিক আছে তাহলে চলে যাওয়াটাই ভালো। মহাপ্রভু যখন এই কথা শুনলেন তখন জগদানন্দকে শাসন করলেন, অরে দুদিনের পড়ুয়া জগদানন্দ, তুমি সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিচ্ছ। মর্যাদা হানির কারণে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু একদিন হরিদাস ঠাকুর বলছেন, হে প্রভু, তুমি যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে গিয়েছিলে তখন বাসুদেব বিপ্র, মহাকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্যক্তি এসেছিল তোমাকে প্রণাম করতে। তুমি তাকে ধরে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ নষ্ট হয়ে গেল। আর আজ 10 মাস ধরে তুমি সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতেছ, তার রোগ কেন ভালো হয় না? তার গায়ের ফুট পাঁচড়া পুজগুলো এগুলো ভালো হচ্ছে না কেন? মহাপ্রভু বলে, সনাতন তো আমার কাছে চায় না, কিন্তু ওই ব্যক্তি আমার কাছে চেয়েছিল। বাসুদেব বিপ্র যখন আমার কথা শুনলো তখন সে চিন্তা করলো, আমি গিয়ে সেই সন্ন্যাসীকে দণ্ডবত প্রণাম করলে আমার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে। সে রোগমুক্ত হওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছিল, তাই আমি তাকে আলিঙ্গন করে রোগমুক্ত করে দিয়েছিলাম। সনাতন তো আমার কাছে প্রেম ভক্তি লাভের জন্য এসেছে, সে তো কখনো চায় না যে আমি রোগমুক্ত হই, তাহলে আমি কেমন করে নিব? ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো তাহলে আজকে থেকে সনাতন ভালো হয়ে যাবে। এই বলে মহাপ্রভু যখন সনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের শরীরের সমস্ত রোগ ভালো হয়ে গেল। দেহের মধ্যে কুলকুণ্ডলী রস নাই, পুজ নেই, রক্ত নেই, দুর্গন্ধ নেই, একেবারে সুন্দর দেহ হয়ে গেল, চকচকে। এমনই হলো মহাপ্রভুর কৃপা।
সেই সময়ে মহাপ্রভু সনাতনকে বলছিলেন যে 10 মাস তোমার ভাই রূপ আমার কাছে ছিল, তোমার ভাই অনুপম যে গঙ্গা প্রাপ্তি হয়েছে সেটা হয়তো তুমি জানো না, আজকে আমি তোমাকে জানাইলাম। সত্যি তোমার ভাইয়ের অপূর্ব ভক্তি ছিল, যদিও সে রাম উপাসক ছিল, কিন্তু তার নিষ্ঠা ছিল খুব, সে প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করত। সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন, একদিন আমি ভাইকে পরীক্ষা করার জন্য বলেছিলাম, দেখো আমি কৃষ্ণ ভজন করি, রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ ভজন করে, তুমি কেন ভাই রাম ভজন করো, চলো তুমিও কৃষ্ণ ভজন করো, তাহলে আমরা তিনজনই কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যাব। তখন সে বলল, ঠিক আছে, আমি কালকে সকালবেলা তোমাদেরকে জানাবো। সমস্ত রাত তিনি চিন্তাধারা করলেন, চিন্তাধারা করেও তিনি ত্যাগ করতে পারলেন না রাম পাদপদ্ম ভজন। সকালবেলা বললেন, দাদা আমার দ্বারা হবে না, রঘুনাথের পাদপদ্মে বেঁচে আছি মাথা, কারিতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা। ভগবান তখন বলে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি রামচন্দ্রেরই ভজন করো, রামচন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্রে কবু নহি ভেদ। এই জন্য তো 4 সম্প্রদায়, শ্রী ব্রহ্ম শূদ্র সনক, হ্যাঁ, এই 4 সম্প্রদায়ের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুরের কাছে নাম মহিমার কথা আস্বাদন করলেন। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু শিক্ষা প্রদান করলেন। বহু তত্ত্বকথা সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার পরে মহাপ্রভু বললেন, এইবার তোমাকেও যেতে হবে শ্রীধাম বৃন্দাবনে। তথাপিও স্বভাবে ভক্ত মর্যাদা রক্ষণ, ভক্তের মর্যাদা ভগবান দিতে জানেন, অন্য কেউ জানে না। মর্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ, প্রত্যেকে নিজ নিজ মর্যাদাকে রক্ষা করে যেতে হবে, এটাই হলো সাধুর ভোজন। মর্যাদা লঙ্ঘিলে লোক করে উপহাস, ইহলোক পরলোক দুই যায় নাশ। অতএব মর্যাদা কখনো লঙ্ঘন করতে নাই। যে যে স্তরে আছো, যে যে স্থানে আছো, যে যে আশ্রমে আছো, যে যে বর্ণেতে আছো, সেইভাবে সেই অনুসারে মর্যাদা করো। সনাতন তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি, তুমি যদি শাস্ত্র জগতে প্রচার না করো তাহলে কে করবে? আমি তোমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছি, যাও তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো আর বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করো। তোমার এই দেহ দিয়ে আমি অনেক কার্য সাধিত করব। এইভাবে মহাপ্রভু তিনাকে আদেশ করলেন। আদেশ করে সনাতন গোস্বামী পাদকে দোল উৎসবের পরে তিনি পাঠিয়ে দিলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং রূপ গোস্বামীর নিকটে গৌর দেশের ইষ্টি কুটুম্ব তাদের কথাও শুনলেন। যাই হোক, এই সনাতন গোস্বামী পাদের নিকটে, রূপ গোস্বামী পাদের নিকটে কিভাবে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন। একদিন রূপ গোস্বামী যমুনার তীরে বসে ভজন করতেছেন আর মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করতেছেন। প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করার জন্য, বিগ্রহ সেবা করার জন্য, বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করার জন্য, কিন্তু কোনোটাই তো ঠিকভাবে পালন করতে পারছি না। কি করি কি করি চিন্তা করতেছেন। এমন সময় এক ব্রজবাসী সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, দেখতে বড় সুন্দর। তিনি বলছেন, ও সাধু বাবা, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বড় দুঃখিত। কিসের কারণে আপনার মুখটা মলিন হয়ে আছে? রূপ গোস্বামী বলছেন, আমি মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে পারছি না, আমার জীবন বৃথা। মহাপ্রভু আপনাকে কি আদেশ দিয়েছেন? সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রদ্ধায় শ্রী বিগ্রহ সেবন। না হচ্ছে বিগ্রহ সেবন, না হচ্ছে কিছু। ব্রজবাসী বললেন, ও মহাপ্রভুর আপনার এই আদেশ, আর কি আদেশ করেছেন? বলে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার। ব্রজবাসী বলছে, সাধু বাবা, আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে আসুন।
আমার সঙ্গে আসুন। রূপ গোস্বামী পা তিনার সঙ্গে চলছেন ব্রজবাসী বালকের সঙ্গে। যাওয়ার পরে বলছে, এই যে টিলা দেখছেন না, এই টিলার নাম হলো গুমা টিলা। এর মধ্যে শ্রী গোবিন্দ দেবীর বিগ্রহ আছে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নের সময় তুমি এসে দেখবে একটা গাভী ওই টিলার উপরে দুধের ধার দিয়ে যায়, ওই স্থানটাকে দুগ্ধ দিয়ে স্নান করায়। অতএব নিশ্চয়ই এই স্থানে মাটির নিচে কোনো বিগ্রহ আছে। এই কথা বলতে না বলতেই সনাতন গোস্বামী পাদ তখন সেই স্থানকে প্রণাম করতেছেন। রূপ গোস্বামী পাদ প্রণাম করে উঠেই দেখেন সেই বালক আর নেই। যিনি উপদেশ দিতে এসেছেন তিনি আর সেখানে নেই। রূপ গোস্বামী পাদের তখন বিশ্বাস হলো নিশ্চয়ই এই স্থানে ভগবানের কোনো বিগ্রহ আছে। গ্রামের ব্রজবাসীদেরকে ডেকে নিয়ে আসলেন, কুড়াল দিয়ে কাটে রাস্তা তৈরি করা হলো। আর সেইখানে অল্প একটু মাটির নিচ খনন করার পরে শ্রী গোবিন্দ দেবীর বিগ্রহ পেয়ে গেলেন। অপূর্ব সুন্দর শ্রী মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রী গোবিন্দের মূর্তিখানি যেন কোটি কন্দর্পর ন্যায় সমাহিত। নয়নে মনে আনন্দে প্রফুল্লিত হয়ে গেল। আনন্দ ভরে গোপগণ গোপীগণ ব্রজবাসীগণ সবাই হরিধ্বনি করতে শুরু করলেন যে আমরা নন্দলালাকে পেয়ে গেছি, শ্রী গোবিন্দকে পেয়ে গেছি। গোবিন্দের শ্রী বিগ্রহ এইভাবে প্রকট হয়েছিল। শ্রী রূপ গোস্বামী সজল নয়নে দণ্ডবত প্রণাম করে এই গোবিন্দদেবকে নিয়ে স্থাপন করেছিলেন। স্থাপন করে তিনি সেবা পূজা করতেই শুরু করেছেন। এইভাবে প্রকট হলেন। এদিকে মদন গোপাল কিভাবে সনাতন গোস্বামীর কাছে এসেছিলেন? রূপ গোস্বামীর কাছে তো গোবিন্দদেব প্রকট হয়েছেন, আর সনাতন গোস্বামীর কাছে প্রকট হলেন মদন গোপাল। মহাবন নামে একটি বন আছে আমাদের, 12টি বনের মধ্যে মহাবন। যেই বনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে একপত্র কুটির ছিল। সনাতন গোস্বামী পাদ সেইখানে কুটির তৈরি করে ভজন করছেন। প্রতিদিন তিনি মাদুকরি করছেন, যমুনার জলে স্নান করছেন, যমুনার তীরের গ্রামবাসীদের ঘরে মাদুকরি করে খাচ্ছেন। সেই সময়ে মদন গোপাল মনুষ্য বেশ ধারণ করে, বালকের রূপ ধারণ করে ব্রজবাসী বালকদের সঙ্গে তিনি খেলা করতেছেন। সনাতন গোস্বামী পাদ মাদুকরি করতে যাচ্ছেন, আর সেই বালক দৌড়ে এসে সনাতন গোস্বামী পাদকে বলছে, বাবা বাবা তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আমি তোমার বাড়িতে যাব, আমি তোমার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করব। সনাতন গোস্বামী বলছেন, লালা তুই আমার কাছে কেন যাবি রে? আমার তো কিছু নেই, আমি নিজেই খেতে পাই না, আমি তোকে কোথায় খেতে দিব? আমার নিজেরই থাকার ঠিকানা নেই, আমি এক এক দিন এক এক বৃক্ষতলে বাস করি, আমি তোমাকে কোথায় থাকতে দিব? সেই বালকটি বলছে, বাবা তুমি যেখানে থাকবে আমি সেখানেই থাকব, তুমি যাহা গ্রহণ করবে আমি তাহাই গ্রহণ করব, আমি তাহাই খাব, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। সনাতন গোস্বামী বলছেন, আমি শুকনো রুটি খাই, চানা খাই, তুমি কি ওইসব খেতে পারবে? হ্যাঁ আমিও এইসব খেতে পারবো। পারবে না, পারবে না, তুমি খেতে পারবে না। যাও বালক, তুমি তোমার মা বাবার কাছে যাও। পুনর সেই বালক বলছে, বাবা আমি তো তোমার কাছে থাকার জন্য এসেছি, আমি তোমার কাছে থাকব। সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বলেন, ঠিক আছে এখন তুমি তোমার মা বাবার কাছে যাও, আমি এখন মাদুকরি করতে যাচ্ছি, আমি এখন মাদুকরি করতে যাচ্ছি। এই বলে তিনি রওনা হয়েছেন, আর ওই বালকটি হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেল হাসতে হাসতে। সনাতন গোস্বামী দেখলেন যে বালকটি হাসতে হাসতে গিয়ে এক ব্রজবাসীর ঘরে ঢুকলো।
তিনি তখন রওনা হয়েছেন, হয়ে সেই ব্রজবাসীর ঘরে গেলেন। গিয়ে দেখেন অনেকগুলা গোপাল মূর্তি আছে, অনেকগুলি গোপাল মূর্তি আছে তিনি দেখতে পেলেন। ব্রজমাইকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রজমাই বলছে আমার তো কোনো ছেলে নেই, আমি গোপালকেই ছেলে রূপে সেবা পূজা করে যাচ্ছি বাৎসল্য প্রেমে, এই জন্য অনেকগুলি গোপাল আমার ঘরে রেখেছি। সনাতন গোস্বামী পাদ বুঝতে পারলেন যে তার মধ্যে তাহলে গোপালই মনুষ্য রূপ ধারণ করে, ব্রজবালকের রূপ ধারণ করে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। চলে গেলেন। ওই দিন পরের দিন সেই মহিলা বালকদের ভোজন দিচ্ছেন, বালক ভোজন করাচ্ছেন। ভগবান মূর্তি থেকে বেরিয়ে বালকের রূপ ধারণ বসে সে ভোজন করতে শুরু করেছেন। ভোজন যেই সনাতন গোস্বামী পাদেশে উপস্থিত হয়েছেন, এমনি কৃষ্ণ গিয়ে আবার বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন। সনাতন গোস্বামী পাদ দেখে ফেললেন। তখন তিনি বলছেন, ওমা তোমার তো অনেকগুলা গোপাল, তো একটা গোপাল আমাকে দিয়ে দাও না। লেও বাবা নিয়ে যাও, তোমার যেটা ভালো লাগে নিয়ে যাও। বলে ওই গোপালটাই আমি চাই, ওটা আমাকে দাও। এইভাবে সনাতন গোস্বামী পাদ এই মদন গোপালকে তিনি লাভ করেছিলেন। মদন গোপালকে নিয়ে গিয়ে মহা অভিষেক করে তিনি সেবা পূজা করতে শুরু করলেন। আনিয়া বনের শাক, অলবনে করি পাক তিনি সেবা করতে শুরু করলেন। সনাতন গোস্বামী পাদ সবসময় শুকনো আটা ভিক্ষা করতেন। ব্রজবাসীর ঘরে কখনো তৈরি করা রুটি তিনি ভিক্ষা করতেন না, শুকনো আটা ভিক্ষা করে নিয়ে আসতেন। আর এইটাকেই জল দিয়ে লবণ দিয়ে চটকিয়ে গরুর গোবরের কাণ্ডার মধ্যে দিয়ে পুড়তেন, আংরা করে সেটাকে তিনি খেতেন। কোনোদিন একটুক শাক, সেও আবার তেল লবণের অভাব, কোনো স্বাদ লাগে না। একদিন শ্রী গোপাল বলছেন, বাবা তুমি যে রান্না করতেছো এত লবণ নেই, তেল নেই, খেতে পারি না, কষ্ট হয়। বলে বাবা আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমি ভিখারি মানুষ, আমি পয়সা পাবো কোথায়, আমি তেল লবণ কোথার থেকে আনতে যাব? আর যদি আমি তেল লবণের পিছনে আমি দৌড়ি তাহলে তো আমার সাধন ভোজন হবে না। তুমি যদি শুকনো রুটি খেতে না পারো, তোমার কষ্ট হয়, তোমার যদি তেল লবণ ঘিয়ের দরকার হয়, তাহলে তুমি তোমার ব্যবস্থা করো। ভগবান আর ভক্তের কথা, আমার দ্বারা হবে না, তোমার ব্যবস্থা তুমি করো। মদন গোপাল তখন বলে ঠিক আছে তাহলে আমার ব্যবস্থা আমিই করব। কি ব্যবস্থা করেছিলেন? বললেন যে মুলতান নামক দেশের একজন ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়, নাম ছিল তার কৃষ্ণদাস, তিনি নৌকাপথে ব্যবসা করতেন। মথুরা মাল বিক্রি করতেন, আবার যেটা মথুরায় সস্তা আছে এটা নিয়ে আবার বাইরে বিক্রি করতেন। সেই কৃষ্ণদাস কর্পূর বাণিজ্য করার জন্য যখন মথুরায় এসে প্রবেশ করেছেন, বৃন্দাবনে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোমাটিলার পাশে তিনার নৌকা লেগে যায়। যমুনায় চর উঠে গেছে, তাই নৌকা লেগে গিয়েছে। কোনো অবস্থায় নৌকা মুক্ত করতে পারছেন না। ঠিক সময় মতো গিয়ে যদি বাজার না ধরা যায় তাহলে কিন্তু লাভ হবে না ব্যবসায়। চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছেন, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। ব্রজবাসী বালকগণ বলছে তুমি কেন কাঁদতেছ? বলে আমার নৌকা চরের মধ্যে লেগে গেছে, খুলতে পারছি না। বলে যাও, গোমাটিলার উপরে এক সাধু বাবা বসে ভজন করতেছে, তার কাছে যাও। সনাতন গোস্বামীর পাদের কাছে আসলেন, চরণে পরে কৃষ্ণদাস কর্পূর কান্না শুরু করেছেন, আমার নৌকা লেগে গেছে। তোমার নৌকাতে কি আছে? তেল আছে, ঘি আছে, লবণ আছে, সব ধরনের মশলাপাতি আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। সনাতন গোস্বামী তখন বুঝতে পেরেছেন যে এইসব মদন গোপালেরই কাজ। ঠিক আছে, একটু তেল, ঘি, লবণ আমার মন্দিরে এনে দিয়ে দাও, দেখো তোমার নৌকা চলবে। যখন এনে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চর থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, নৌকা চলতে শুরু হয়ে গেছে। সেই কৃষ্ণদাস কবুর তখন বললেন, আজকে ব্যবসা করে যত টাকা আমার লাভ হবে সমস্ত টাকা আমি দিয়ে আপনার মন্দির করে দিব, ঠাকুরের মন্দির করে দিব।
কৃষ্ণদাস কর্পূর এইভাবে মদন গোপালকে দণ্ডবত প্রণাম করে তিনি নৌকা নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই দিন বাজারে তিনার চতুর্গুণ ব্যবসা হলো, লাভ। এক গুণ নয়, দুই গুণ নয়, চতুর্গুণ লাভ হয়ে গেল। সেই টাকা দিয়ে সে মদন গোপালের মন্দির, রন্ধনশালা, নাট মন্দির দিলেন। আর কিছু টাকা বললেন এই টাকা দিয়ে প্রতিদিন মদন গোপালের রাজভোগ হবে। দেখেছেন, রাজভোগের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মদন গোপাল সেই দিন থেকে রাজার মতন সেবা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। চৈব্যচেষ্য লেচ্চ পেয়, প্রতিদিন 8টা-10টা সবজি হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। সনাতন গোস্বামীপাদ বড়ই খুশি। সেই কৃষ্ণদাস কর্পূর তখন সনাতন গোস্বামীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করল। দীক্ষা গ্রহণ করে নিয়ে গেল। এদিকে বৃন্দা দেবীর কৃপাও সনাতন গোস্বামীপাদ পেয়েছিলেন। শ্রী গোবিন্দ এবং শ্রী গোপীনাথ, গোবিন্দ প্রকট হলেন রূপ গোস্বামীর পাশে, আর মদন গোপাল প্রকট হলেন সনাতন গোস্বামীর পাশে। যুগপীঠের আবির্ভাব স্বরূপ গোস্বামী বৃন্দা দেবীর কথা চিন্তা করতেছেন। আমরা যখন লীলা স্মরণ করি, যুগপীঠ স্মরণ করি, তখন বৃন্দা কুণ্ডের কথা স্মরণ হয়। একদিন রাত্রে বৃন্দা দেবী এসে রূপ গোস্বামীকে বলছেন, ব্রহ্মকুণ্ডের নামে একটি কুণ্ড আছে, তুমি তথায় যাও, আমার দর্শন পাইবে। শ্রী রূপ গোস্বামী প্রাতকালে যমুনায় স্নান করে ভগবানের সেবা পূজা স্মরণ করে স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং সেখানেই তিনি স্বর্ণকান্তি বৃন্দা দেবীর মূর্তি তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই বৃন্দা দেবীর মূর্তি তিনি গোবিন্দ দেবীর কাছে এনে রেখেছিলেন। এইভাবে লাভ করলেন। রূপ গোস্বামীপাদ, রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ, শ্রী সনাতন গোস্বামীপাদ, তারাও রাধারানীর কৃপা পেলেন, রাধারানীর দর্শন পেয়েছিলেন। শ্রী রূপ রঘুনাথ দাসকে দেখার জন্য সনাতন গোস্বামীপাদ একদিন রাধাকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুইজন উঠে এসে তিনার চরণ বন্দনা করছিলেন, বসার জন্য আসন দিয়েছিলেন। পরে তিনি ইষ্টগুষ্টি করার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গ্রন্থ রচনা করেছ? বলে, চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থ লিখেছি। আচ্ছা, তাহলে সেই গ্রন্থের একটি শ্লোক আমাকে পড়ে শোনাও। চাটু পুষ্পাঞ্জলি শ্লোক যখন পড়ে শোনাইলেন, তখন বলছেন, কি এই শ্লোক রচনা করতে গিয়ে তুমি রাধারানীর মাথার চুলের বেনেকে সর্পের ফণার সঙ্গে তুলনা করলে কেন? এটা তোমার উচিত হয় নাই, এটা ভুল। কারণ সর্প তো বিষধর, আর রাধারানী কত করুণাময়ী, কৃপাময়ী। তার মাথার চুলের বিনাটাকে কি সাপের সঙ্গে তুলনা দিতে হয়? কখনো না, এটা উচিত হলো না। কথাটা বলে সনাতন গোস্বামীপাদ রাধাকুণ্ডে স্নান করতে গিয়েছেন। রাধাকুণ্ডে যখন স্নান করতে গিয়েছেন, তখন ঝুলন তলার নিচে দেখেছেন কতগুলা বালিকা খেলাধুলা করতেছে, মানে রাধারানী ললিতাদি অষ্টসখীগণ খেলাধুলা করতেছে। সনাতন গোস্বামীপাদ দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের খেলতেছে, আর তাদের পিছন দিকে একটা ফনাদর সাপ উঠতেছে। মানে মাথার চুলের বেনিটাকে, রাধারানীর চুলের বেনিটাকেই সনাতন গোস্বামী সর্পভ্রম হয়ে গেল, দেখতেছেন সর্প। তিনি ব্যগ্রতা হয়ে বলছেন, হে বালিকা, হে কুমারী, হে লালি, দৌড়ে পালাও, দৌড়ে পালাও, তোমাদের পিছনে সাপ, তোমাদের পৃষ্ঠদেশে সাপ উঠতেছে। কিন্তু বালিকাগণ এমনই খেলাধুলায় মগ্ন আছেন, সনাতন গোস্বামীপাদের কথা কিছুই তারা শুনতেছেন না। তখন তিনি ছুটে যাচ্ছেন সাপকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সাপকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যখন ছুটে গিয়েছেন, তখন রাধারানী হাসতে 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 সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে যান। হাসতে হাসতে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সনাতন গোস্বামীপাদ তো একেবারে অবাক হয়ে গেলেন যে আমি একই বস্তু আমি দর্শন করলাম। দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন বললেন যে রূপ গোস্বামীপাদ, তোমার রচিত গ্রন্থের কোনো ভুল নেই, তুমি যা রচনা করে গিয়েছ তাহাই ঠিক। এই সনাতন গোস্বামীপাদ ভজন করতে করতে একবার তিনি নন্দগ্রামের পাবন সরোবরের তীরে বসে ভজন করছেন।
निर्जन बने बसन बसছেন अंतर्जामी श्रीमती राधारानी भक्तদের आहार जोगाइবার জন্য তিনি स्वयं निजेर हाथे खाबार तैरी करे निये गिয়েছিলেন सनातन गोस्वामीকে भोजन कराনোর জন্য। बड़ आश्चर्य कथा। बालिका बेशे धारण करे श्रीकृष्ण दुग्ध पान करिए दिए एसेছিলেন। कृष्ण गोप बालकेर छले कृष्ण लइया दाঁড়াইলেন गोस्वामीर सम्मुखे हर्षित हइया। श्रीकृष्ण बोलছেন बाबा तुमी तो कदिन धरे उपवास आछो बड़ कष्ट पाচ্ছো नेও এই दुग्ध पान करो। सनातन बोलছে तुमी के तुमी केमन करे जानले आमी कष्ट पाচ্ছি? कृष्ण बोलছেন आमी सब जानी आमी এই গ্রামেই থাকি आमी এই গ্রামেরই বালক। सनातन बोलছেন आमी এখন दुग्ध पान करब ना तुमी निये जाओ। कृष्ण बोलছেন सरस्वती तीरे गोचारण करते एसे तुम्हार मुखखानी देखे आमार बड़ दया हयेछे तुमी এই दुग्ध पान करो। एते तुम्हार समस्त रोग सुख व्याधि सब दूर हये जाबे। এইভাবে सनातन गोस्वामी पादकेও তিনি दुग्ध पान करिए अदृश्य हये गिয়েছিলেন। सनातन गोस्वामी पाद এইভাবে বহুবার রাধারানীর কৃপা পেয়েছেন, বহুবার শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পেয়েছেন, এইভাবে শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন। সেই সনাতন গোস্বামী পাদের আগামী কাল্য হলো সেই তিরোধান তিথি। সনাতন গোস্বামী পাদ আমাদের জন্য তিনি কত গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি কত কিছু করে গিয়েছেন। प्रतिदिन 14 किलोमीटर हेटे गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करतें। प्रतिदिन तिनी राधाकुंडे स्नान करतें। ब्रजबासीर घरे मादुकरी भिक्षा करे खेतें। बार्धक्य जखन एसे गेल तखन तिनी सेई नियमई पालन करते जाच्छेन। महाप्रभु स्वप्ने आदेश दिलेन एबार वृद्ध हइयाच संख्या अल्प करो, अल्प परिमाणे भजन करो, इहातेई तोमार मंगल हबे, कल्याण हबे। যাই হোক সনাতন গোস্বামী পাদ এইভাবে ভজন করতে করতে এই আজকের এই পূর্ণিমা দিবসে, যদিও আজকেও পূর্ণিমা পড়েছে আগামীকালও পূর্ণিমা পড়েছে, এই জন্য আমরা আগামীকালও সনাতন গোস্বামী পাদের সেই তিরোধান তিথি উপলক্ষে আমরা তেনার সূচক কীর্তন আদি আস্বাদন করব। আর আজকেও আমরা এই বিষয়ে বেশ কিছু আস্বাদন করা হলো। তাহলে এই হলো সনাতন গোস্বামী পাদের জীবনী। তিনি কিভাবে সাধন ভজন করে ভগবান পদপদ্ম লাভ করেছিলেন, আমরা সেই কথাই আস্বাদন করলাম। তাহলে আজকের মতন আমরা ভগবানের লীলা কথা এবং সনাতন গোস্বামী পাদের জীবনী কথা এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম, নিতাই গৌর।